All the papers included in today's agenda are laid on the table of the House. సంతాప ప్రతిపాదన ఒకటి. ఖమ్మం జిల్లాలోని పాలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ భీమపాక భూపతిరావు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ భీమపాక భూపతిరావు గారు 1983 నుంచి 1984 వరకు పాలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. భూస్వాముల దోపిడీ, వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థను వ్యతిరేకిస్తూ రజాకాలకు వ్యతిరేకంగా మదిరా డోర్నకల్ రైల్వే స్టేషన్లో పట్టాలు తొలగించిన ఘటనలో ఆయన పాల్గొన్నారు. భద్రాచలం ఏజెన్సీలో బంజరు భూములు, ప్రభుత్వ భూములను పేదలకు అప్పగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 91 సంవత్సరాలు. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. Thank you. Now, introduction of bills. I request the Minister for Animal Husbandry on behalf of the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Goods and Service Taxes Amendment Bill 2022. Speaker, sir. On behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Goods and Service Tax Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022, sir. Motion moved. The question is that the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022, sir. Motion moved. The question is that the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Finance and move the motion for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022 be introduced.
Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and bill is introduced. Now request Minister for Forest to move the motion for leave to introduce the University of Forest Telangana Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the University of Forestry Telangana Bill 2022. Motion moved. The question is that the University of Forest Telangana Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Education to move the motion for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Transport to move the motion for leave to introduce the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. There is one announcement. I am to announce to the House that the following bills will be taken up for consideration and passing by the Assembly tomorrow, the 30th September 2022, and the amendments to the bills will be received up to 3 p.m. today. The Telangana Goods and Service Tax Amendment Bill 2022, LA Bill number 5 of 2022, the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022, LA Bill number 6 of 2022, the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022, LA Bill number 7 of 2022, the Telangana Public Employment Regulation of the Age of Superannuation Amendment Bill 2022, LA Bill number 8 of 2022, the University of Forestry Telangana Bill 2022, LA Bill number 9 of 2022, the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022, LA Bill number 10 of 2022, the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022, LA Bill number 11 of 2022. వాయిదా ప్రతిపాదన. శ్రీ బట్టి విక్రమార్క మల్లు గారు మరియు ఇతరులు గోదావరి నది వరద బాధితులకు సమకూర్చిన సహాయ పునరావాస చర్యలు మరియు కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని లక్ష్యం పంపోజ్ ముంపు గురైన విషయం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదన తిరస్కరించమైనది. Now, short discussion on Central Electric Bill ramification. Balka Suman Garu. అధ్యక్ష, తమరికి ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అధ్యక్ష, ఆధునిక సమాజ అభివృద్ధిలో విద్యుత్ది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర అధ్యక్ష. కరెంట్ అనేది లేకపోతే యావత్ ప్రపంచమే కుప్పగూలిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వ్యవసాయం మొదలుకొని పరిశ్రమలు కానీ గృహావసరాలు కానీ వీటన్నింటి వరకు ఇంట్లో వంటింటి వరకు కూడా అన్నింటికీ కరెంటే ప్రాణంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. కరెంటు సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ అభివృద్ధిలో ముందు వరుసలో అగ్రగామిగా దూసుకుపోయినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కరెంటు కొరత ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ చాలా వెనుకబాటుకు గురైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కానీ దురదృష్టవశాత్ అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో కేంద్రంలో పరిపాలనను కొనసాగిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ఈ ప్రభుత్వము భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, వివిధ రంగాల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, విద్యుత్ శక్తి రంగంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైంది అధ్యక్ష.
ఎవరో కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తులకు సంబంధించినటువంటి ప్రేమ తప్ప ఈ దేశ ప్రజానీకం మీద కానీ ఈ దేశ రైతాంగం మీద కానీ ఈ దేశంలోని వ్యవసాయ రంగం మీద కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం శ్రద్ధ కానీ ఆసక్తి కానీ లేదనేటటువంటిది ఈ 8 సంవత్సరాల వాళ్ళ పరిపాలనలో చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది అధ్యక్ష. అందుకనే వాళ్ళు సంస్కరణల పేరిట అనేక రకాలైనటువంటి రకరకాల బిల్లులు తీసుకొచ్చి కొంతమంది పెద్దలకు వాళ్ళ దోస్తులకు లబ్ధి చేకూర్చేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగమే విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట వాళ్ళు తెస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బిల్లు అధ్యక్ష, విద్యుత్ చట్టాల అధ్యక్ష. తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం కనుక గమనంలోకి తీసుకున్నట్టయితే సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రైతాంగం చాలా కష్టాలు పడ్డారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ వ్యవసాయం చాలా ఇబ్బందులకు గురైంది అధ్యక్ష. ఆనాడు రైతుల కష్టాలు చెప్పతరం కాకుండా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు అధ్యక్ష. మోటార్లు కాలిపోవడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలిపోవడం, అసలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అధ్యక్ష ఏసంగిలో వెనకమాడి ఎండకుండా పంటలు వండినటువంటి సందర్భాలే ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో లేవు అధ్యక్ష. ఆనాడు పాటలు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రస్థానంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన పోరాటంలో కూడా మేము చాలా పాటలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు రాసుకున్నాం, పాడుకున్నాం అధ్యక్ష. దొంగలు వచ్చే కరెంటుకు కావలిట్ల కాదు, నేను వ్యవసాయం ఎట్లా చేద్దు, కాలిపోయిన మోటార్ ఎత్తుక పట్నం ఎట్లా పోద్దు, నేను పయనం ఎట్లా చేద్దు అని చెప్పి ఆనాడు పాటలు రాసుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆనాడు పెద్దలు ఒక సామెత ఎప్పుడు చెప్తారు అధ్యక్ష, వాన రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పి పెద్దలు ఒక సామెత చెప్తారు. కానీ సమైక్య రాష్ట్రంలో కరెంటు రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టుగా ఆనాటి పరిస్థితులు ఉండే అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఆనాడు ఒకవైపు సరిగ్గా వ్యవసాయ రంగానికి కరెంట్ ఇవ్వక రైతుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితులు ఒక రకంగా ఉంటే ఇంకొక వైపు గంటల కొద్ది కరెంటు కోతలు, అదనపు ఛార్జీలతోని రైతుల వీపుల మోతలు మోగేటటువంటి పరిస్థితులు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో ఉంటుండే అధ్యక్ష. బాయిలా నీళ్లున్నా కూడా బోరు పొయ్యనటువంటి పరిస్థితి, పుట్టకొచ్చిన చేను ఎండిపోతుంటే రైతుల గుండెలు అవిసిపోయేలా రోదనలు ఏడ్చినటువంటి సందర్భం. అదేవిధంగా అధ్యక్ష వ్యవసాయ రంగమే కాకుండా ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక రంగం కూడా కరెంటు కోతలతో పూర్తిగా కునారిల్లిపోయింది. ఆనాడు పవర్ హాలిడేలతో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి పూర్తి స్థాయిలో కుంటుపడ్డది. కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయినారు. చివరికి రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఇందిరా పార్క్ దగ్గర కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు మాకు కరెంటు కావాలని చెప్పి ధర్నాలు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో మనం చూసినాం అధ్యక్ష. చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కానీ, హోటళ్ళు కానీ, పిండి గిర్నీలు కానీ, వెల్డింగ్ షాపులు కానీ ఏది నడవాలన్నా కరెంటు కావాలి. ఆనాడు కరెంటు లేక తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలన్నీ కూడా ఆగమాగం అయిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు చూసినాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా రైతులు ఎదుర్కొన్నటువంటి దురవస్థ, అర్ధరాత్రి కరెంటు వస్తే అర్ధరాత్రి దొంగల్లోకి వచ్చేటటువంటి ఆ కరెంటు కోసం రైతులు ఆనాడు పొలాల పొంటి చేన్ల పొంటి పోతే పాములు గుట్టి, తేళ్లు గుట్టి, అదేవిధంగా కరెంట్ షాక్లకు గురై చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగినాయి అధ్యక్ష. కరెంటు సరిగ్గా ఇయ్యకపోవడం, ఇచ్చేటటువంటి కరెంటుకు బిల్లులు పెంచడం, పెంచిన ఛార్జీలు తగ్గించమని చెప్పి ఆనాడు రైతులు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున బషీర్బాగ్లో పోరాటం చేస్తే పిట్టల్లాగా రైతుల్ని కాల్చి చంపినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో మనం చూసినాం అధ్యక్ష. అందుకనే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పుట్టుక, టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టుక, గులాబీ జెండా ఎగరడం అనేటటువంటిది కరెంటు కష్టాల నుంచే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టుక ప్రారంభమైందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఆనాడు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో వారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తదనంతరం ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి విద్యుత్ శక్తి రంగంలో జరిగింది అధ్యక్ష. విద్యుత్ శక్తి రంగంలో జరిగినటువంటి తెలంగాణ ప్రగతిని చూసి ఇవాళ యావత్ భారతదేశం నివరపోతూ ఉంది. ఇది కలనా నిజమా అనేటటువంటి సందర్భాన్ని ఇవాళ చాలామంది వివిధ సందర్భాల్లో వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యాఖ్యలు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు కనీసం 4-5 గంటలు కూడా రైతుకు కరెంట్ ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఆనాడు. ఆ పరిస్థితి నుండి ఇవాళ అధ్యక్ష మేమంతా కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం, ఇవాళ భారతదేశంలో కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే ఏకైక రాష్ట్రం అధ్యక్ష 24 గంటల పాటు రైతుకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం అని చెప్పి గర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ బిడ్డలుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఇస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా that provides free uninterrupted quality power supply to the farmers 24/7 అధ్యక్ష. ఇది మేము చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం. కేవలం రైతాంగానికే కాకుండా, వ్యవసాయానికే కాకుండా అధ్యక్ష పారిశ్రామిక అవసరాలకు కానీ, తర్వాత ఐటీ ఇండస్ట్రీస్కి కానీ, ఇతర
గృహ అవసరాలకు కానీ పూర్తి స్థాయిలో నాణ్యమైనటువంటి కరెంటును సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి సత్యాలు. కేవలం ఈ రంగాలకే కాదు అధ్యక్ష, ఇవాళ బలహీన వర్గాలు సెలూన్లు నడుపుకుంటున్నటువంటి మా మంగళ సోదరులు కానీ, మా రజక సోదరులు దోబిఘాట్లు నడుపుకుంటున్నటువంటి మా రజక సోదరులు కానీ, ఆ బలహీన వర్గాల వాళ్ళకు కూడా 250 యూనిట్లు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వీళ్ళే కాదు అధ్యక్ష, దళితులు కానీ, గిరిజనులు కానీ, ఆదివాసులు కానీ వాళ్ళ గృహావసరాల నిమిత్తం 100 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. వాస్తవాలు ఇవి మన కళ్ళ ముందర కనబడుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ రకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులు భారతదేశం ముందు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఒకవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దళిత గిరిజన ఆదివాసీ వర్గాలకు 100 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు ఇండ్లకు, అదేవిధంగా బలైన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి దోబిఘాట్లు సెలూన్లకు 250 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు, రైతాంగానికి సంబంధించి 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు ఇస్తూ ఇవాళ రైతుల పక్షపాతిగా, బలహీన వర్గాల పక్షపాతిగా, దళిత గిరిజన ఆదివాసీల పక్షపాతిగా మనం పనిచేస్తూ ఉంటే, మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట కొత్త విద్యుత్ చట్టాలు తీసుకొస్తూ కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తుల పక్షపాతిగా పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పడానికి ఇవాళ నేను బాధపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందంటే అధ్యక్ష, చాలా దుర్మార్గంగా ఉన్నది, చాలా దారుణంగా ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి. మీరు గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష, వాళ్ళు దేశంలోని అన్ని రంగాలను అర్థం చేసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైనరు. కొన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి సంపదనంతా కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తులకు దోచిపెట్టే పనిలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఈ కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు మనం తీసుకుంటే అధ్యక్ష, ఇది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది. భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం కంకరెంట్ లిస్టులో ఉంది అధ్యక్ష, ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా పెత్తనం చేస్తూ, గతంలో ఇవాళ ప్రధానమంత్రి ఉన్నటువంటి వారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రాల మీద పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయి, ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయి, అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి ప్రవచనాలు చెప్పినటువంటి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి, నేటి ప్రధానమంత్రి ఇవాళ ఆయన కూడా సేమ్ అదే కొరడా పెత్తనం చేస్తూ రాష్ట్రాల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నటువంటి కరెంటుకు సంబంధించి రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా ఇష్టారీతిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న తీరు చాలా దుర్మార్గం అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి ఇంకా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. నేను ఇవాళ తమరి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. వాస్తవాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాలి, వాస్తవాలన్నీ దేశ ప్రజలకు తెలియాలి. అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయదలుచుకున్నది, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క వైఖరి ఈ రకంగా తయారు కావడానికి కారణం ఏందనేటటువంటి విషయాలు కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు దేశ ప్రజానీకం ముందు ఈ సభా మాధ్యమం ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో వివరించాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను వారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దుర్మార్గపు పనులు, వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి సంస్కరణలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు, వీటి ఫలితంగా ఇవాళ రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలనేటటువంటి నిబంధన ఉత్తరప్రదేశ్లో పెడతా ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో, మన పక్కన పొరుగున ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మోటార్లకు మీటర్లు పెడతా ఉన్నారు. మా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే అధ్యక్ష, వారు మొన్ననే శ్రీకాకుళం జిల్లా కూడా అటంతా పోయి వారు చూసొచ్చినారు. అక్కడ చూసొచ్చిన రైతుల వ్యవసాయ మోటార్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి మీటర్లను వారు చూసి కూడా వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశంలో ఏకైక ముఖ్యమంత్రి, నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టా అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మా కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి చెప్పడానికి సందర్భంగా నేను గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష, మా ముఖ్యమంత్రి గారిది మానవీయ కోణం అని చెప్పడానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవాళ నేను చెన్నూరు శాసనసభ్యునైనా అధ్యక్ష, నా స్వగ్రామం రేగుంట మెట్పల్లి, తమరికి కూడా తెలుసు. మా గ్రామం నుండే కాకతీయ కాలువ పోతుంది అధ్యక్ష. సమైక్య రాష్ట్రంలో మా కాకతీయ కాలువల మీద మా రైతాంగం అక్కడ వ్యవసాయ మోటార్ పైపులు వేసుకొని మోటార్లు పెట్టుకుంటే ఆనాడున్నటువంటి దుర్మార్గపు సమైక్య పాలకులు పైపులు కట్ చేసి ఆ మోటార్లను నీళ్ళలో వారేసేది కాలువలల్లో, లేదా తీసుకొని పోయి ఆఫీసులలో పెట్టి రైతుల మీద కేసులు పెట్టేది అధ్యక్ష. కానీ వల్ల బాల్కొండ ఆర్మూరు నియోజకవర్గాల నుంచి మొదలుకొని మా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం వరకు మొత్తం కాకతీయ కాలువ పొడుగుతా వేలాది వ్యవసాయ మోటార్లు పెట్టుకొని రైతులు కడుపు నిండా మంచిగా 2-3 పంటలకు నీళ్లు వారించుకుంటున్నటువంటి సందర్భం. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అధికారులు తీసుకొని పోతే మన రైతాంగమే కదనే మంచి పంటలు పండించుకొని బ్రహ్మాండంగా బతకని అని చెప్పి వాళ్ళ మోటార్లను మీరు ముట్టద్దు, ఎవరిని ఏమనద్దని చెప్పి మా రైతాంగం తరపున గట్టిగా నిలబడ్డటువంటి నాయకుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. అది వారిలో ఉన్నటువంటి మానవీయ కోణం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వరద కాలువ, తమరికి కూడా తెలుసు అధ్యక్ష, ఆనాడు వరద కాలువ దవ్వినారు కానీ దాంట్లో నీళ్లు లేవు.
వరద రాలే, నీళ్లు లేవు అధ్యక్ష. అప్పుడు ఉన్నటువంటి పాలకుల మరి పుణ్యాలు పాపాలు తెలియదు కానీ వర్షాలే చక్కగా పడలే. ఇవాళ వర్షాలు పడితే మనం అంతా భయపడేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుండి ఎస్ఆర్ఎస్పికి లింక్ చేసి వరద కాలువను ఆన్లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ చేశారు అధ్యక్ష. దాని ఫలితంగా వల్ల నిండు కుండలాగా వరద కాలువ ఉంది. దానికి ఇరువైపులు ఉన్నటువంటి రైతాంగం 5-6 కిలోమీటర్ల దూరం మేర, మా అమ్మమ్మ ఊరు ఉంటుంది అధ్యక్ష, మెట్ల చిట్టాపూర్ మెట్పల్లి మండలం, ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వరద కాలువ. అక్కడ కూడా అటు 5-6 కిలోమీటర్లు ఇటు 5-6 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా మళ్ళీ మోటార్లు పెట్టుకొని పైపులు వేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు రైతాంగం. ఆ విషయంలో కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులందరికీ చెప్పిండు, వరద కాలువ మీద ఉన్నటువంటి మోటార్లను కూడా మీరేమనొద్దు, మన రైతాంగమే మంచిగా పంటలు పండించుకొని అని చెప్పి అక్కడ కూడా వరద కాలువ మీద మోటార్లు పెట్టుకున్నటువంటి రైతులకు కూడా అండగా నిలబడ్డటువంటి మానవీయ ముఖ్యమంత్రి. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ముదోల్ నియోజకవర్గం మా విఠల్ రెడ్డి గారిది, శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారిది. ముదోల్ నియోజకవర్గానికి బార్డర్లో ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది రైతులు ఈ మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఒక 5 గుంటలు 10 గుంటలు జాగా కొనుక్కొని ఇక్కడ బోర్లు వేసుకొని వ్యవసాయ మోటార్లు పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి పైపుల ద్వారా మహారాష్ట్రలోని వాళ్ళ గ్రామాల్లోకి నీళ్లు తీసుకొని పోయి వాళ్ళు మంచిగా పంటలు పండించుకుంటున్నారు, 2-3 పంటలు పండించుకుంటున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళకి 5 గుంటలు 10 గుంటలు భూమి ఇక్కడ కొనడం వల్ల 24 గంటల ఉచిత కరెంటు, మంచిగా రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇవన్నీ కూడా అప్లై అయ్యేటట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారు మహారాష్ట్ర రైతులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మన భారతదేశ రైతులే కదా, వాళ్ళని కూడా మీరేమనొద్దని చెప్పి మా అధికారులందరికీ చెప్పినటువంటి మానవతామూర్తి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇవాళ ఇంకొక విషయం కూడా తమరి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి కూడా తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కరెంటు విషయంలో తెలంగాణ సెల్ఫ్ రిలయంట్ కావాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఆనాడు 7,000 మెగావాట్ల పైచీలకు స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి సందర్భం నుండి ఇవాళ వేలాది మెగావాట్ల విద్యుత్ సామర్థ్యం పెంపు దిశగా అనేక రకాలైనటువంటి పనులు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. మా జైపూర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ, భూపాల్పల్లి పవర్ ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ, మనుగూరులో కొత్త పవర్ ప్లాంట్ కానీ, అదేవిధంగా యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ కానీ, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి పవర్ ప్లాంట్లు పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చి, అదేవిధంగా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ దానికి సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక మంచి పాలసీ తీసుకొచ్చి అనేక సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు రాష్ట్రంలో వచ్చేటట్టుగా చేసి దాంట్లో కూడా ఆ గ్రీన్ ఎనర్జీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున చాలామంది వచ్చేటట్టు చేసి చాలా సోలార్ పవర్ కూడా రాష్ట్రానికి అవైలబుల్ ఉండేటట్టుగా చేసినటువంటి దూరదృష్టి కలిగినటువంటి నాయకుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. అదేవిధంగా అటు కృష్ణా నది మీద కానీ, ఇటు గోదావరి నదుల మీద కానీ హైడల్ పవర్ విషయంలో కూడా తెలంగాణ బాగా ప్రోగ్రెస్ కావాలనేటటువంటి ఆలోచనతో దానికి సంబంధించి కూడా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఇట్లా ఈ 3 రకాలుగా తెలంగాణ విద్యుత్ శక్తి రంగంలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించే దిశగా ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఫలితమే ఇవాళ మేము తెలంగాణ రైతాంగానికి 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నాం. ఆ ఫలితమే ఇవాళ మేము దళిత ఇండ్లకు 100 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతా ఉన్నాం. ఆ ఫలితమే ఇవాళ మేము సెలూన్లకు, దోబిఘాట్లకు 250 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఆ ఫలితమే ఇవాళ తెలంగాణలోని మొత్తం పరిశ్రమలకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాణ్యమైనటువంటి కరెంటును అందించగలుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ అధ్యక్ష ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో కరెంట్ ఉంటే వార్త, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరెంటు పోతే వార్త అని చెప్పి రెప్పపాటు కూడా కరెంటు పోకుండా ఇవాళ చాలా స్పష్టమైనటువంటి విధానంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు. అందుకనే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్నటువంటి ఈ చర్యల వల్ల ఇవాళ తెలంగాణలో అన్ని రకాల ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరుగుతున్నాయి, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మిషన్ కాకతీయ వల్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగి పెద్ద ఎత్తున బోర్లు వేసుకున్నటువంటి రైతాంగం 30 లక్షల పైచీలకు బోర్లకు కూడా వ్యవసాయ మోటార్లకు ఉచితంగా 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వడం ఫలితంగా అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేతులు ఎత్తేసే విధంగా భూమికి భారంగా ఇవాళ తెలంగాణలో పంటలు వండుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఇవాళ కేవలం విద్యుత్ శక్తి రంగంలో మనం సాధించిన ప్రగతి ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్న అధ్యక్ష. ఒకవైపేమో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారేమో మానవీయ కోణంలో విద్యుత్ శక్తి రంగంలో రైతాంగానికి కానీ వ్యవసాయానికి కానీ ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ దానవీయ ప్రభుత్వం అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కేసీఆర్ ఏమో మానవీయ సీఎం అయిపోయిండు, అక్కడ ఉన్నటువంటి మోడీ ఏమో దానవీయ పీఎం అయిపోయిండు. ఇవాళ పేదలను కొట్టి పెద్దలకు పెట్టేటటువంటి పద్ధతిని ఎంచుకున్నాడు నరేంద్ర మోడీ గారు. కానీ పేదల కోసమే నేను బతుకుతా అని పేదల పంతా ఎంచుకొని రైతాంగం కోసం, వ్యవసాయం కోసం, బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన వర్గాల కోసం
మా ముఖ్యమంత్రి గారు నిలబడతా ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. తెలంగాణలో కేవలం 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి విద్యుత్ శక్తి రంగంలో సాధించినాం కాబట్టి ఇవాళ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు కళ్ళు మండుతూ ఉన్నాయి. సంస్కరణల పేరిట వాళ్ళు అనేక రకాల కుట్రలు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయినప్పటికీ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు, ఇదే ధోరణిని కొనసాగిస్తాం, దీన్ని తెలంగాణతోని ఆపము, దీన్ని తెలంగాణతోని మాత్రమే ఆపము, దేశానికి కూడా విస్తరిస్తామని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు. మొన్ననే నిజామాబాద్లో తమరు జిల్లాలో అధ్యక్ష జరిగినటువంటి మా బహిరంగ సభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు, రేపు ఇక్కడ 2024 తర్వాత భారతదేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పోతుంది, మంచి ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం వస్తుంది, దేశమంతా రైతాంగానికి 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పి నిజామాబాద్ బహిరంగ సభలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ ప్రకటించినారు అధ్యక్ష. దాని తదనంతరం నేను గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉన్నాను అధ్యక్ష, నాకు చాలామంది ఎంపీలు ఫోన్లు చేసిరు అధ్యక్ష, మాజీ ఎంపీలు ఫోన్ చేసిర్రు, ప్రస్తుత ఎంపీలు ఫోన్ చేసిర్రు, దాంట్లో కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష. నిజంగా ఇది సాధ్యమేనా, మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇట్లా అన్నారంటే నేను కూడా అన్ని విషయాలు వివరించి చెప్పినా, కొంతమంది వివరాలు పంపమంటే నేను మా మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి దగ్గర వివరాలు కూడా తీసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు మెయిల్ కూడా మేము చేసినాం అధ్యక్ష, వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరితే మెయిల్ కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి చాలా తప్పుల్ని, అనేక అవకతవకల్ని సరిదిద్దుతూ విద్యుత్ శక్తి రంగంలో తెలంగాణను సెల్ఫ్ రిలయంట్గా తయారు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు, వారు కార్యాధ్యక్షుడు, వారు ఏదైనా పని అనుకుంటే గట్టిగా మొండిగా పట్టుబడతాడు, ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాడు. ఇవాళ తెలంగాణలో ఎట్లయితే 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా రేపు భారతదేశంలో కూడా ఇచ్చే దిశగా ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగుతారు, వారికి ఆ దేవుని ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొక 2-3 విషయాలు నేను గుర్తు చేస్తాను అధ్యక్ష. ఇదే శాసనసభలో గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పెద్దలు ఒకరు వారు అన్నారు, మీరు తెలంగాణలో రైతులకు మంచిగా కడుపు నిండి 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తే నేను మీ గులాబీ కండువ కప్పుకొని మీ పార్టీకి ప్రచారం చేస్తా అన్నాడు. మా కండువేం కప్పుకోలే, వాళ్ళ కండువ కప్పుకొని ప్రచారం చేసుకున్నారు, మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. కానీ వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం లేకుండే, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా ఇది సాధ్యమా అనేటటువంటి అనుమానాలు ఉండే. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడమే మా ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్ప బలం. దాంట్లో భాగంగానే ఇదే సభలో ఎవరైతే ఆనాడు 24 గంటలు కరెంటు మీరు ఇవ్వగలుగుతారా, ఇస్తే మీ గులాబీ కండువ కప్పుకొని ప్రచారం చేస్తా అన్నటువంటి వాళ్ళే ఇవాళ మాట తప్పుతూ ఉన్నారు. కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఇదే సభా వేదికగా చెప్పినారో దాన్ని అక్షరాల అమలు చేసి మేము చూపిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా సమైక్య రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష ఇదే సభలో ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చివరి ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మీకు చిమ్మ చీకట్లు ఉంటాయి, కరెంట్ ఉండదు అన్నాడు. మాకేం చిమ్మ చీకట్లు లేవు అధ్యక్ష, ఇవాళ తెలంగాణ వెలుగు జిలుగుల తెలంగాణగా ఇవాళ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా తయారైంది. ఎవరైతే మా మీద శాపనార్థాలు పెట్టినారో తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, చిమ్మ చీకట్లే ఉంటాయన్నారో వాళ్ళే చీకట్లో ఎవరికి కనబడకుండా పోయినారు తప్ప తెలంగాణ మాత్రం వెలుగు జిలుగులతో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంది. ఇవాళ అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మనం చూస్తే అధ్యక్ష మధ్యాహ్నం పూట ఒక 3-4 గంటలు, రాత్రిపూట ఒక 3-4 గంటలకు మించి రైతాంగానికి కరెంట్ ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు లేవు అని చెప్తే ఇవాళ ఎంత ఆశ్చర్యంగా, నిన్న మొన్న అక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి మిత్రులతో నేను మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు చెప్తే నేను కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయినా. ఇదే శాసనసభ వేదికగా ఎవరైతే బీరాలు వలికిర్రో, మీకు పరిపాలన చేత కాదు, మీకు తెలివి ఉన్నదా, మీకు జ్ఞానం ఉన్నదా, మీరు కరెంటులో వెనుకబడిపోతారు, పరిశ్రమలు రావు, పెట్టుబడులు తరలిపోతాయి, ఏదో కళ్ళలో జరిగిపోతాయి, తెలంగాణ వస్తాయన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, మనం ఎక్కడున్నామో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు, చాలా సందర్భాలు విద్యుత్ శక్తి రంగంలో గొప్పగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. చివరిగా నేను 2-3 విషయాలు చెప్పి మాత్రం నేను ముగిస్తాను అధ్యక్ష. ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో పూర్తి స్థాయిలో నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంది. కొద్దిమంది పెద్దల కోసం, వాళ్ళ దోస్తుల కోసం పనిచేస్తూ ఉంది తప్ప ఆ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా పేద ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడతలేవు అధ్యక్ష. కాబట్టి అలాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి మోసాలు, దుర్మార్గాలు వాటన్నిటిని కూడా ఈ శాసనసభ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, దేశ ప్రజానీకానికి విడమర్చి పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉంటున్నా. అదేవిధంగా కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడమే కాదు, ఈ విషయంలో వారు ముందడుగు వేయాలి. ఖచ్చితంగా రైతుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని ఈ దేశం నుండి పారద్రోలే విషయంలో ఇవాళ భారతదేశ ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి ఈ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గపు ఫాసిస్టు ప్రభుత్వాన్ని పారద్రోలే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగాలి, ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు ముందుకేయాలి. వారి వెంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజానీకం ఉంటుంది, మేమంతా ఉంటామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్న అధ్యక్ష. చివరిగా నేను ఒక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను అధ్యక్ష.
మాకు కూడా చాలా సందర్భాలు చూస్తూ ఉన్నాం, దేశమంతా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. నేను దళిత వర్గానికి సంబంధించినటువంటి బిడ్డన అధ్యక్ష. గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేసినాను, ఇవాళ శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్. ఇవాళ అక్కడ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అమలైతే లేదు అధ్యక్ష. దళితుల మీద చాలా దుర్మార్గంగా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ తడిపార్ రాజ్యాంగం అమలవుతూ ఉంది తప్ప అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అమలవుతలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇవాళ ఇట్లా కేవలం దళిత వర్గాలకు సంబంధించే కాదు అధ్యక్ష, దేశంలోని గిరిజనుల మీద, ఆదివాసీల మీద, మైనారిటీల మీద, అన్ని వర్గాల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రైతులు 13 నెలల పాటు ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తే వాళ్ళని పట్టించుకునే నాదులు లేరు. వాళ్ళని ఖలిస్తానీ ఉగ్రవాదులతో పోలుస్తారు. రైతులంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పటి ప్రభుత్వానికి కనీస మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. 750 మంది రైతులు చనిపోతే ఒక్క కేంద్ర మంత్రి వాళ్ళని పరామర్శించలే. మా ముఖ్యమంత్రి గారు చండీగఢ్ పోయి ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళని ఓదార్చిండు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు పాట్నా పోయి ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళని ఓదార్చిండు. అంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కనీసమైనటువంటి మానవ ధర్మం పాటించే నైతిక విలువలు కూడా లేవు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇలాంటి దుర్మార్గ ప్రభుత్వం రైతులకు వ్యతిరేకంగా, దేశంలోని చిన్న వ్యాపారస్తులకు వ్యతిరేకంగా, దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకంగా ఇంత దారుణంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ కేంద్రంలోని ప్రభుత్వాన్ని పారద్రోలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయంలో ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతూ చివరిగా ముగించే ముందు ఒక విషయం మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంతో ఉన్నారు. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కరెంట్ అధ్యక్ష. ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టుగా చిన్న వ్యాపార వర్గాల వాళ్ళు కానీ, రైతులు కానీ, పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, గృహవసరాలకు వినియోగించుకునేటటువంటి కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి డొమెస్టిక్ అవసరాలు తీర్చుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరి వల్ల తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున కరెంటు ఉత్పత్తి పెరగడము, ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికతతోని అన్ని వర్గాలు సంతోషంగా ఉండడం వల్ల పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వస్తూ ఉన్నాయి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి పెరుగుతూ ఉంది, రాష్ట్రంలోని వ్యక్తుల తలసరి ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంది, రాష్ట్రం ఒక సుసంపన్నమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తయారవుతూ ఉంది. ఈ విద్యుత్ శక్తి రంగంతోనే అన్ని రంగాలు సమ్మిళితమై ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆధునిక సమాజంలో విద్యుత్ శక్తి రంగం చాలా కీలకమైనటువంటిది. కరెంటు లేకపోతే పెద్ద పరిశ్రమ నుంచి మొదలుకొని సామాన్యుడు ఇల్లు దాకా నడిచేటటువంటి పరిస్థితి లేని ఈ రోజుల్లో ఈ విద్యుత్ శక్తి రంగానికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి దృక్పథం, ఒక దార్శనికత, ఒక దూరదృష్టి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కొరబడింది. కాబట్టి వాళ్ళ కనువిప్పు కలిగేటట్టుగా ఈ శాసనసభ వేదికగా దేశానికి, దేశంలోని ప్రజానీకానికి, రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి మనందరికీ కూడా తమరి ద్వారా అన్ని విషయాలు ఈ సభ ద్వారా మొత్తం గొప్పగా విడమర్చి అన్ని విషయాలు చాలా కూలంకుషంగా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి ఈ విద్యుత్ సంస్కరణల్ని, ఈ విద్యుత్ చట్టాలని పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. రైతుల పక్షాన ఉంటాం, పేద ప్రజల పక్షాన ఉంటాం, చిన్న వ్యాపారస్తుల పక్షాన ఉంటాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని కాపాడుకోవడంలో ఈ అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పనిచేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితోని తానాషాహి చేస్తూ, దుర్మార్గంగా వ్యవస్థల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ, దేశ ప్రజానీకాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతూ చేస్తూ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నటువంటి ఇలాంటి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము ముందుకు పోతామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తమరికి కృతజ్ఞతలు అధ్యక్ష. జనాబ్ అహ్మద్ బలాలా సాబ్. स्पीकर साहब, आज जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शॉर्ट डिस्कशन रखा गया है, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत, जो गरीबों की दुश्मन, किसानों की दुश्मन और आम आवाम की दुश्मनी ज़ाहिर करते हुए जो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसकी मुखालिफत पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। इससे पहले तेलंगाना असेंबली में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है और इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से एक रेजोल्यूशन लेकर भेजा था। आज भी ज़रूरत है दोबारा ये मरकज़ी हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ लेकर आकर जो अवाम को सताने का काम कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लेकर उनको भेजें। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम भी हुकूमत के साथ इसकी मुखालिफत करते हैं। और साथ ही साथ हुकूमत ने
जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, उसके बाद जब आंध्र प्रदेश की तकसीम की बात हो रही थी, तो जब कई लोगों को ये खदशात थे कि तेलंगाना अंधेरे में चले जाएगा, तेलंगाना के अंदर लाइट का प्रॉब्लम होगा, तेलंगाना के अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना नया स्टेट बनने के बाद काफ़ी जिद्दोजहद के साथ तेलंगाना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। आज इलेक्ट्रिसिटी का तेलंगाना के अंदर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और भी ज़रूरत है हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता में जो तेलंगाना के अंदर वैकेंसीज़ थे, वो वैकेंसीज़ को भी तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के बाद उसको पुर किया है। नए वैकेंसीज़ का भी ऐलान किया है, 13,357 SC/STs को, SC/STs को, बार्बर्स को, धोबीज़ को, पावर लूम्स को, इस तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुकूमत को सहूलत दी जा रही है, ना सिर्फ तेलंगाना स्टेट से बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी जो कोशिश की जा रही है कि निचले तबक़ात के अंदर जो उनको सहूलत देकर उनको अपलिफ्ट किया जाए, वो चीज़ मरकज़ी हुकूमत को हज़म नहीं हो रही है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि किसी की भी कोई भी स्टेट जो है सो हेल्प करे या मदद करे। असल मकसद यही है इनका। तो मैं और इस बिल के तहत ये डिस्कशन के तहत हिस्सा लेते हुए उसके अंदर ये भी कहूँगा कि ऐसे जो भी अवामी दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, उनके ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना है, उसके ख़िलाफ़ हमको काम करना है, हमको मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत करना है। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये भी कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर हुकूमत ने काफ़ी हद तक काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल काम हो गया। काफ़ी हद तक काम किया है और काम होना बाकी है। लेकिन जो खदशात जो अवाम के और पूरी दुनिया सबके जहनों में जो खदशात बिठा दिए गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना अंधेरे में चला जाएगा, तेलंगाना के अंदर पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज मैं ये यहाँ पर फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो हालात मुत्तहिदा रियासत में थी पावर के ताल्लुक़ से, आज तेलंगाना बनने के बाद उससे काफ़ी बेहतर हालात आज हमारी पावर के ताल्लुक़ से तेलंगाना के अंदर है। और मैं ये भी कहूँगा कि पावर के अंदर तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया है। कई सबस्टेशन बनाए गए हैं और कई ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ही कहूँगा कि हमारे पास के जो मसाइल है वो मसाइल भी मैं हुकूमत के सामने रखना चाहूँगा कि पुराने शहर के अंदर, चाहे वो चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिटेंसी हो या मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी हो, चारमीनार हो या खुदपुरा हो, बहादुरपुरा हो या नामपल्ली कॉन्स्टिटेंसी हो, सबके अंदर एक ही मुश्तरका सबका एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब कि थोड़ी भी हवा चलते ही लाइट जो है सो घंटों बंद हो जाती है। हमने इससे पहले भी नुमाइंदगी की है कि हमको वहाँ पर तमाम एरियाज़ के अंदर कवर कंडक्टर्स की ज़रूरत है। सीएम साहब ने मलकपेट के अंदर, सीएम साहब के पास गुजारिश करने के बाद मलकपेट के अंदर भी आपने करोड़ों रुपए से एक सबस्टेशन सैंक्शन किया। हर एरिया के अंदर चाहे चंद्रायनगुट्टा हो या खुदपुरा हो, चार मीनार हो, हर जगह सैंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहूँगा कि हमारे को ओल्ड सिटी के अंदर कवर्ड कंडक्टर्स दीजिए, ताकि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स, थोड़ी भी बारिश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, हमने CMD साहब को बारहा कहा है कि हमको कवर्ड कंडक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर कवर कंडक्टर्स दिए जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सके। 24 आवर्स नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है। आज नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये मेंटेनेंस वर्क और ये वर्क की वजह से आज एक बार जो थोड़ी हवा के अंदर भी करंट जाता है तो घंटों उसको रिप्लेस करने के लिए लग जाते हैं। मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा कि चंद्रायनगुट्टे के अंदर, बाबा नगर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन ओपन लाइन को टच होने की वजह से एक लेबर मर गया था ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ ओपन लाइन इन 11 kV, वायर्स इन द केबल फेल डाउन ऑन सास कलेक्शन क्लॉथ शॉप और पूरी की पूरी दुकान जल गई उसकी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने जितना काम किया है
उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने जो जितना पावर दे रहे हैं आज, हुकूमत जो पावर दे रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको मैसर बनाने के लिए ज़रूरत है कि इस चीज़ों की हम भरपाई करें, इस चीज़ों की जो कमी है हमारे पास आज, ये चीज़ों की भरपाई करें। आज मरकज़ी हुकूमत बात कर रही है कि लोन के ऊपर जाकर जो लोन हमारे को लोन के अंदर भी जो हुकूमत को पाबंदी लगा दी है, वो लोन के वास्ते भी हमको जाकर हुकूमत से बात करना है, हुकूमत से लड़ने की ज़रूरत है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टेट्स मिलकर इसके खिलाफ, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, इसके खिलाफ जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मरकज़ी हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं होगी। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबके लिए सबको ज़रूरत है कवर कंडक्टर्स की और अंडरग्राउंड केबल्स की। न्यू सब स्टेशन कारवान महबूब कॉलोनी में चाहिए, मेहदीपट्टनम एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए। और एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स जो 100 kVA के डाले थे पहले, वो अब काफ़ी नए हो रहे हैं, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि हमने करंट का मसला तो तेलंगाना के अंदर सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस के कामों के लिए तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस के काम हमको करने की ज़रूरत है। चार मीनार के अंदर सब स्टेशन के अंदर बार सब स्टेशन ट्रिप हो जाता है, एक नए सब स्टेशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं पुराने शहर में जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती है हुकूमत के साथ मिलकर कि नई नई जगह फराहम करे और नए नए सब स्टेशन तामीर हो। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए से सब स्टेशन तामीर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि छोटे काम, उतने 1000 करोड़ के काम करने के बावजूद भी जो सहूलत नहीं मिल रही है, वो सहूलत, वो तकलीफ़ जो हो रही है, वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं CMD साहब, हमारे CM साहब से ये कहूँगा कि आप उनको हिदायत दें कि जो तकलीफ़, जो टेम्परेरी जो तकलीफ़ हो रही है, उतना ख़र्चा करने के बावजूद भी उसको इमीडिएट दूर करें, ताकि हम हज़ारों करोड़ रुपए से जो हम सब स्टेशंस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी थोड़े मेंटेनेंस के, केबल वर्क के लिए, इसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है, उसको दूर करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री गाరు बलाला साहब जो बता रहे, पूरे बोल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में, किसी सब स्टेशन के पास, किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करते हुए सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सब स्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सब स्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सब स्टेशन पर बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से वह पूरे के पूरे लाइट्स चले जाते हैं, ट्रिप हो जाता है। अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-2, 3-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सब स्टेशन बनाया वहाँ पर, 33/220 kVA का सब स्टेशन, और कई के सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है, उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और दूसरी कोई बात नहीं है कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सब स्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है, उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी हो, परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन जो
मरकज़ी हुकूमत के जो क़वानीन हैं, जो आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ चाहे ये हो या इससे हट के भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फ़ैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम साथ खड़ेंगे और इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। शुक्रिया। गौरव सभ्युలు బట్టి విక్రమార్క గారు. అధ్యక్ష, కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు పర్యవసనాలపై లఘు చర్చకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మీ దృష్టి కొన్ని విషయాలు కూడా నేను తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఇది చాలా అవసరమైనటువంటి అంశమే. అధ్యక్ష, విద్యుత్ సవరణల బిల్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లులో చేపట్టినటువంటి ఈ లఘు చర్చలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గతంలో ఇందాక పెద్దలు భట్టి గారు ప్రస్తావించినట్టు అధ్యక్ష, 15/9/2020 నాడు ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి విద్యుత్ సంస్కరణలకు సంబంధించి ఒక రెజల్యూషన్ చేసి పంపింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ అంశం మీద లఘు చర్చ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి అదే బిల్లు మీద మళ్ళీ ఒకసారి చర్చ నా ఉద్దేశం ప్రకారం అధ్యక్ష, నేను కొత్త సభ్యుని కాబట్టి అవసరం లేదేమో అనేది నా విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష. అయినప్పటికీ కూడా చర్చ ప్రారంభించింది కాబట్టి ప్రారంభించినటువంటి చర్చలో మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాల్లో పదే పదే సభ్యులు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో బయట లేదా కొందరు మంత్రులు బయట చెప్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల సబ్సిడీలు ఎత్తేయమని చెప్తా ఉన్నారు, కేంద్రం తీసుకొచ్చేటువంటి కొత్త బిల్లు వల్ల మోటార్లకు మీటర్లు వస్తాయి అనేటువంటి అంశాల్ని పదే పదే చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి 42/6/2021 డేటెడ్ 17th April 2020లో సెక్షన్ 8లో సెక్షన్ 65 క్లియర్గా చెప్తుంది అధ్యక్ష. సెక్షన్ 65 mandates the state government to grant subsidy to any consumer or class of consumers. సెక్షన్ 65 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లులో సెక్షన్ 65లో క్లియర్గా ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు గ్రాంట్ సబ్సిడీ టు ఎనీ కన్జ్యూమర్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్. ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చిన లేదా దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి లేదా సెలూన్లకి లేదా ఇతర వర్గాల ప్రజలకి ఎక్కడైనా సబ్సిడీ ఇస్తుంటే ఆ సబ్సిడీలని రద్దు చేయమని ఎక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లు లోపల ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి సబ్సిడీలు ఎత్తేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుతా ఉంది, సబ్సిడీలు మేము ఇస్తూ ఉన్నాం, సబ్సిడీలు తొలగించమని చెప్తా ఉన్నది అనేది మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర శాసనసభ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష, సెక్షన్ 85 క్లియర్గా చెప్తా ఉంది, ఎక్కడ కూడా సబ్సిడీలు వద్దంటలేదు అధ్యక్ష. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పుట్టింది అంత్యోదయ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద అధ్యక్ష. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి నష్టం చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కోరలేదు. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ షుడ్ బి సర్వ్డ్ ఫస్ట్ అనేది మా మోటివ్ అధ్యక్ష. ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2003లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2003లో తీసుకొచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్లీజ్ జగనన్న గారు, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్. లెట్ హిమ్ కంక్లూడ్ సార్, లెట్ హిమ్ కంక్లూడ్. తప్పకుండా సభ్యులు చేసినటువంటి సూచనలు తప్పకుండా చూస్తాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు అనుభవజ్ఞులు, తప్పకుండా వారు సమాధానం చెప్తారు. దయించి ఒక విషయం చివరిగా అధ్యక్ష, దెర్ ఈజ్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష. 2 సార్లు 2020లో తీసుకొచ్చిన 2 ఆగస్టు 2022లో తీసుకొచ్చినటువంటి సవరణల బిల్లులో కానీ వ్యవసాయ మోటార్లకి మీటర్లు పెట్టాలనేటువంటి అంశం ఎక్కడ కూడా బిల్లులో లేదనేది నాకు ఈ సవరణ బిల్లు ద్వారా అర్థమైంది అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు ఇచ్చేటువంటి సందర్భంగా దయచేసి ఈ విద్యుత్ సవరణ బిల్లు లోపల ఎక్కడైనా అట్లాంటి అంశాలు ఉంటే సభ ద్వారా బయటి ప్రపంచానికి తెలియజేయాల్సిందిగా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అరే ఒక్క నిమిషం మాట్లాడియండి అన్న, 3 పార్టీలు మాట్లాడి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడియండి. ముఖ్యమంత్రి గారు అవకాశం ఇచ్చినాక మీరుకున్నటువంటి ఇబ్బంది ఏముంటుంది అక్కడ?
టూ టైమ్స్ అధ్యక్ష భారత పార్లమెంట్లో సవరణ బిల్లులు 2020లో 2022లో వచ్చినాయి అధ్యక్ష. ఈ రెండు బిల్లులు ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయానికి రైతులకి ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వొద్దని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ బిల్లులో ఎక్కడ చెప్పలేదు అధ్యక్ష. దయించి ఈ విషయాన్ని మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే కరెంటుని 2017లో భారతదేశంలో ప్లీజ్ కంక్లూడ్. 24 గంటలు కరెంటు ఈ దేశం లోపల ఇచ్చేటువంటి రీతి లోపల కరెంటు సవరణలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 18,000 విలేజెస్కి కరెంటు లేకపోతే 1000 రోజుల ప్రణాళిక పెట్టి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకెళ్లి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కరెంట్ ఇచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ. అందుకనే అవర్ మోటో ఈజ్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అని చెప్పిన తప్ప అవాస్తవాల్ని చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచన మాకు ఎక్కడ కూడా లేదు అధ్యక్ష. దెర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష. దెర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష. దయించి అధ్యక్ష ఒక 2 నిమిషాలైనా దయచేసి ఇంత పెద్ద బిల్లు మీద 2 సార్లు సవరణలు వచ్చినటువంటి బిల్లు మీద దయించి ఒక 2 నిమిషాలైనా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. రఘునందన్ గారు, we have given 6 minute times. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అధ్యక్ష, ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రపంచం యావత్తు కూడా ఆయా దేశాలు నాగరిక ప్రపంచం ఆవిష్కరించేటువంటి అభివృద్ధిని అనేక కొలమానాల ద్వారా చూస్తారు అధ్యక్ష. అందులో ప్రధానమైనటువంటి సూచిక పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ అధ్యక్ష. ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎంత పవర్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రగతి సూచికలలో భాగంగా ఆధునిక ప్రపంచం పరిగణిస్తుంది అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా ఉన్నప్పుడు కరెంటు, దాని సరఫరా, దాని గురించి ప్రజలు పడ్డ బాధలు, దాన్ని వినియోగం చేసే సందర్భంలో జరిగినటువంటి మరణాలు మనమందరం కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షులం అధ్యక్ష. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో తమరు ఒక బై ఎలక్షన్ పోటీ చేసే సందర్భంలో నేను హెలికాప్టర్లో రావడం కుదరక రోడ్డు మార్గాన్ని వస్తూ ఉంటే ఓ 10 కిలోమీటర్లు కంటిన్యూగా మొక్కజొన్న చేను ఉంది అధ్యక్ష. కొంత పాడైతే ఉండే, కొంత బాగుండే. ఒక దగ్గర ఏదో పశువులు అడ్డం వస్తే అక్కడ నేను కారు దిగితే ఆ ఎస్టీ జాతికి చెందినటువంటి లంబాడ పిల్లలంతా వచ్చినారు అధ్యక్ష. ఇంత బాగుంది మక్క చేను, ఎట్లా పండిస్తున్నారు మీరు అంటే వాళ్ళు ఆ వెరైటీ అంతా చెప్పి తమరి పేరు చెప్పిన అధ్యక్ష. పోచారం గారు గతంలో మంత్రి ఉన్నప్పుడు కానీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రతి 2 ఊర్లకు, ఒక్క ఊరికి 3 ఊర్లకు లోడ్ను బట్టి అవసరాన్ని బట్టి మాకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారే సబ్స్టేషన్లు పెట్టించారు సార్. దానివల్ల మాకు ఎకరా 2 ఎకరాలు అర్ధ ఎకరా ఇంతున్న బ్రహ్మాండంగా పండిస్తాం మేము పంటలు అని చాలా గర్వంగా తమ పేరు తీసుకుని కూడా చెప్పినారు అధ్యక్ష. మరి ఏమైంది, కొంత భాగం ఏదో కొద్దిగా వాడిపోయి కనబడుతుందంటే సబ్స్టేషన్ల వరకు ఆ సార్ పెట్టించింది కానీ సప్లై ఆ సార్ చేతిలో లేదు కదా సార్, పైకి వెళ్ళి వస్తలేదు. ఆయన చేయగలిగింది ఆయన చేసి ఉండు స్థానిక శాసనసభ్యునిగా. ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి వస్తలేదు కాబట్టి ఆ సార్ కూడా కొట్లాడుతున్నారు, ధర్నా కూడా చేసి కలెక్టరేట్ కాడ ఇట్లా అట్లా అని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఆనాడు అనేక ప్రాంతాలలో కరెంటు షాకులు కొట్టి చచ్చిపోవడం, బిల్లులు కట్టలేదని చెప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ విజిలెన్స్ అధికారులు వచ్చి దాడులు చేయబోతే నా మీద ఎక్కడ దాడి చేస్తున్నారని కొంతమంది విషం దాగి చచ్చిపోవడం, భిక్షపతిన వ్యక్తి జమ్మికుంటలో చచ్చిపోవడం, అక్కడ మేమందరం పోయినాం అధ్యక్ష ఆ రోజు ఉద్యమ సందర్భంలో. వెరసి సరే కష్టాలన్నీ జరిగి చివరికి యాడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు భయం అవుతుంది అధ్యక్ష. కష్టపడి అందరం కలిసి పోరాటం చేసినాం, కిందకో మీదకో తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత కేంద్రం చాలా భయంకరమైనటువంటి అన్యాయం చేసింది అధ్యక్ష. నేను భట్టి విక్రమార్క గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఆ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాల ఎడల మనకు అన్యాయం చేయడంలో భాగంగా ఘోరాతి ఘోరంగా ఈ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తమాషా ఏంటంటే అధ్యక్ష, మొట్టమొదటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో
ఇప్పుడు కేంద్రంలో కొలువుదీరినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే అప్రజాస్వామికంగా తెలంగాణ గొంతును నిలిమేసే విధంగా మన మండలాలు లాక్కోవడం, అందులో మరి ముఖ్యంగా సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష 460 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్టు, హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ ప్రాజెక్టు. ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్ర విభజన సందర్భంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూడా ఉన్నారు అక్కడ, మేమందరం ఉన్నాం. బిల్లు ఫైనాలిటీకి వచ్చేటప్పుడు జరిగిన ఒప్పందంలో అందరం ఫైట్ చేసాం అధ్యక్ష. మేము కొట్లాడినాం, వాళ్ళు కొట్లా, అందరం కూడా చెప్పినాం. తెలంగాణకు పవర్ షార్టేజ్ ఉంటుంది, పవర్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే అక్కడ తెలంగాణ గతి మొత్తం భూగర్భ జలాల మీద ఆధారపడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమైక్య రాష్ట్రంలో మాకు వస్తాయన్న ప్రాజెక్టు రాలేదు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా గతి లేక బోర్లు వేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బోర్వెల్స్ ఎక్కడ కూడా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేవు. కాబట్టి కరెంటు కేటాయింపులో మాకు అధికం కేటాయించాలంటే 53 తెలంగాణకి ఇవ్వాలని చెప్పి కేటాయించారు అధ్యక్ష. దాని దృష్ట్యానే లోయర్ సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ను కూడా మనకు కేటాయించారు అధ్యక్ష. ఈ తెలంగాణకే పోవాలని చెప్పి, భవిష్యత్తులో కూడా దీని పరిస్థితి ఇట్లాగే ఉంటుందని చెప్పి ఇతరులు కొంత పేచి పెట్టినప్పటికీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఆ బిల్లులో సింగరేణి కాలరీస్ మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణదే, దాని మీద హక్కు వాళ్ళకే అని చెప్పి అది కూడా కేటాయించారు అధ్యక్ష. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ ప్రధానమంత్రి గారు, నేను అప్పుడు ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కాలేదు అధ్యక్ష, ఐ వాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ డిజిగ్నేట్. ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే అక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంత ముఖ్యమంత్రి చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారిపోయి 7 మండలాలు అప్రజాస్వామికంగా ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి, యాక్చువల్లీ అది ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తేవాల్సిన పరిస్థితి కాదు. శాసనసభలు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా శాసనసభకు రిఫర్ చేయాలి. అట్లా రిఫర్ చేయకుండా చాలా కర్కశంగా, క్రూయల్గా ఆ 7 మండలాలు ప్లస్ సీలేరు పవర్ ప్లాంట్ మన నుంచి వేరు చేసినారు అధ్యక్ష. బహుశా నేను అనుకుంటే ఈ దేశంలో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు క్రిటిసైజ్ మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫ్యాసిస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన అధ్యక్ష. ఓపెన్గా ప్రెస్లో వచ్చింది. అది కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర బంధు కూడా నేనే పిలిపించిన అధ్యక్ష. నా మీద విమర్శ కూడా చేసినారు. మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డారు, ప్రమాణ స్వీకారం మాత్రమే చేయాలి, ఈ దశలో మీరు అధికారికంగా ఉండి రాష్ట్ర బంధు పిలిపిస్తారంటే ఇష్టం తప్పదు, డెమోక్రసీలో నిరసన వ్యక్తం చేయాలని చెప్పి బంధు పాటించింది అధ్యక్ష. తెలంగాణ రోజు నిరసన చేసినాం. ఆ తర్వాత అనేక పర్యాయాలు చెప్పినాం. మండలాల సంగతి అట్లా తెచ్చినా, జాగ సంగతి అట్లా తెచ్చినా కనీసం మా పవర్ ప్లాంట్ అన్న మాకు ఇవ్వమని నేను ప్రత్యక్షంగా ఉత్తరాలు రాసిన అధ్యక్ష. ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పిన తెలంగాణలో ఉన్న బాధలు. కానీ ఆయన దాన్ని కన్సిడర్ చేయలే, చాలా కర్కశంగా అదేవిధంగా పోయినారు అధ్యక్ష. పోని మంచి అని చేసిన ఇప్పుడు మిత్రుడు రఘునందన్ రావు గారు సత్యదూరమైన విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు. పూర్తి స్థాయి అసత్యం అధ్యక్ష. ఇప్పుడే కొత్త మేము 2 సార్లు చేసాం కానీ దేర్ నో వర్డ్ అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. సభను మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా తప్పది, 100% రాంగ్. చాలా క్లియర్గా అధ్యక్ష, మొన్న కొత్తగా పెట్టినటువంటి చట్టం భట్టి గారు చెప్పినట్టు ఈ దేశంలో సాంప్రదాయం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అంబేద్కర్ గారు ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎంత కొట్లాడనో ఏం సంగతో కానీ వారు లేరు, మన దురదృష్టం. ఆయన రాజ్యాంగం పెట్టినాడు పెట్టిన స్ఫూర్తి అది రోజుకింత కాల రాస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ హయాంలో అధికారం అనేది బాధ్యత అధ్యక్ష. ఇది రాచరిక వ్యవస్థ కాదు. డెమోక్రసీలో అధికారం అంటే బాధ్యత. ఆ బాధ్యతలు అధికారపూర్వకంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కాబట్టి, గవర్నెన్స్ కాబట్టి అని పెట్టినారు. కేంద్రము పరిధిలో ఇవి ఉండాలి, రాష్ట్రాల పరిధిలో ఇవి ఉండాలి, ఇద్దరు కలిసి సంప్రదింపుకొని చేసేటువంటి కొన్ని ఉండాలని ఉమ్మడి జాబితాని పెట్టినారు. ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సబ్జెక్టు కేంద్ర పెత్తనం లేదు. దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రాలతో కనీసం సంప్రదింపులు చేయకుండా, అడగకుండా, మాట మాత్రం కూడా చెప్పకుండా, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో అక్కడ పార్లమెంట్ లోక్సభలో కూడా వాళ్ళని లేచి మాట్లాడదామంటే మాట్లాడనీయకుండా మూకదాడులు అధ్యక్ష. ఒక ప్రతిపక్ష సభ్యులు లేస్తే 100 మంది అధికార పార్టీ సభ్యులు లేచి రకరకాల పేర్లు పెట్టి అరవటం, వాళ్ళని మూడు వహించటం, వాళ్ళు మాట్లాడేది పోకుండా చూడడం,
ఆ డిన్లోనే గందరగోళ పరిస్థితులను బిల్ పాస్ చేసుకొని పోవటం ఇటువంటి చట్టాలు తెస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. సమగ్రంగా ఒకవేళ పార్లమెంట్లో చర్చిస్తే అనేక పార్టీలని మా పార్టీ కూడా ఉంది. మేము మా సభ్యులు అధ్యక్ష అప్పుడు బాలకసుమన్ గారు ఎంపీగా ఉండే తీవ్రమైన నిరసన వ్యక్తం చేసినాం, 5 రోజులు స్తంభింపజేసినాం లోక్సభను. అయినా కూడా దానికి సమస్య లేదు, జవాబు లేదు, ప్రశ్న లేదు, ఒక క్వాలిటేటివ్ డిబేట్ లేదు, కనీసం ఎదుటి వాళ్ళు వినేది చెప్పేది వినే సంస్కారం లేదు. బుల్డోజింగ్ చేసి మేము చేస్తాం అంతే మా ఇష్టం అనే పద్ధతిలో ఈ దేశాన్ని నడిపేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పద్ధతి జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. చాలా క్లియర్గా నో కనెక్షన్ షల్ బి గివెన్ వితౌట్ ఏ మీటర్ అండ్ సచ్ మీటర్ షల్ బి స్మార్ట్ ప్రీపేమెంట్ మీటర్. పిచ్చోళ్ళు మీరు, రైతు బంధు ఎందుకు ఇస్తాను ఇది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. వడ్లు మీరెందుకు కొంటారు నాకు అర్థం కాదు. 1200 అమ్ముకుంటారు, అమ్ముకొని మీకేంది పెద్ద మీరు లేదు, ఏ రాష్ట్రం చేయండి మీరెందుకు పెద్ద సిపాయిలా, ఇది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. ప్రైవేట్లో ఉదయ్ తీసుకోమని ఆయన న్యాయంపడబడేది, తీసుకున్న ఉదయం మళ్ళీ ఇప్పుడు గోల్మాలు తిప్పుతామంటే మళ్ళీ కోర్టుకు పోతామంటే మళ్ళీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. అరే మీరు ఇచ్చిన అప్పు కదనే, మీరు ఎత్తుకున్న భారం ఇది ఎట్లా కట్ చేస్తారు? అసలు లోపల జరిగేది ఈ కథ అధ్యక్ష. నేను అందుకే అంటున్నా, వింటర్ సమావేశాల పేరిట 25 రోజులు జరగాల్సిందే శాసనసభ. ప్రతి విషయంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్నీతి ఒక గంటలో చెప్పలేం అధ్యక్ష, ఒక అర్ధగంటలో చెప్పలేం, అంత కథ ఉన్నది 8 ఏళ్ళల్లో. ఈ విశ్వగురువు పెట్టే ప్రసాదం ఏందో, ఈ దేశాన్ని యాడ తీసుకుపోతారో. ప్రాజెక్ట్స్ మరి బిహెచ్ఎల్కి ఎందుకు ఇస్తారు? ఈయనంటాడు బిహెచ్ఎల్కి ఏద్దట, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేయాలి. ఇక అది కూడా చెప్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ అదే చెప్పి ముగిస్తా. విశ్వగురు వారి యొక్క విశ్వరూపం ఏంటంటే అధ్యక్ష భయంకరం అన్నమాట, దేశం పరువైపోతుంది. ఏ రోజు కూడా వేరే దేశాలలో మన ప్రధానమంత్రి వ్యతిరేకంగా ప్లేకార్డులు పట్టుకొని నిరసనలు చెప్పారు అధ్యక్ష. నరేంద్ర మోడీ డోంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ అవర్ వీక్నెస్, డోంట్ హెల్ప్ యువర్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్స్ అని శ్రీలంక దేశంలో యువకులు లక్షల మంది వేల మంది ప్లకార్డులు పట్టుకొని మా బలహీనతను, మా ఆర్థిక బలహీనతను మోసం చేయకండి, దోపిడీ చేయకండి అని అరుస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు చైర్మన్, ఆ దేశ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు చైర్మన్ భారత ప్రధానమంత్రి గారు ఒత్తిడి చేస్తేనే అదాని అండ్ కంపెనీకి అది ఇచ్చినాము, ఆయన హై రేట్లు అమ్ముతున్నాడు పవర్ అని స్టేట్మెంట్, రికార్డెడ్ స్టేట్మెంట్, అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అధ్యక్ష. బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ కమిటీ ఆఫ్ శ్రీలంక. ఇంకో భయంకరమైన ఈ అందమైన ముసుగు రిఫార్మ్, విద్యుత్ సంస్కరణలు అనే ముసుగు ఏం చెప్తారు అధ్యక్ష? ఇక్కడ మన సింగరేణిలో చాలా ఎఫిషియెంట్ మన తెలంగాణ బిడ్డలు పనిచేశారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్న నరసింహరావు ఉండే ఎండీగా దాన్ని మునిగిపోయేదాన్ని మంచి కాపాడింది. ఆయన ప్రతిభను చూసి గుర్తించి కోల్ ఇండియా చైర్మన్ ఇచ్చింది అప్పుడున్న ప్రభుత్వం. అట్లనే దాని తర్వాత ఒక ఆయన భట్టాచార్య అని మన వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండే తెలంగాణ, సుధీర్త భట్టాచార్య, ఆయన కూడా అద్భుతంగా కాపాడింది నరసింహరావు తర్వాత. ఆయనకు మళ్ళీ కోల్ ఇండియా చైర్మన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. దాని తర్వాత మన కరీంనగర్ జిల్లా, పాత కరీంనగర్ జిల్లా, ప్రస్తుత జగిత్యాల జిల్లా, మెట్పల్లికి చెందినటువంటి శ్రీధర్ అనేటువంటి ఐఏఎస్ అధికారి ఎండీ ఉన్నాడు అధ్యక్ష. ఆయన అద్భుతమైన ఉత్పత్తి వహిస్తూ ఉన్నాడు, బ్రహ్మాండం నడుపుతూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా మన విద్యుత్ సంస్థలకు, మనకు కాదు ఇంకా చాలా వాళ్ళకి ఇస్తాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇస్తారు, కర్ణాటక కూడా ఇస్తారు, చాలా రాష్ట్రాలకు సాయం చేస్తారు. సింగరేణి కాలరీస్లో మనకు బొగ్గు దొరుకుతుంది 3700, 3800 దొరుకుతుంది అధ్యక్ష టన్నుకు, 4000 మ్యాక్సిమం. తర్వాత మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకు స్టాక్స్ పెడతారు, కరెంట్ ఉత్పత్తి ఆగిపోవద్దు కాబట్టి ఒక నెల 2 నెలలు ఎక్కువ స్టాక్ పెట్టమన్నా పెడతారు అధ్యక్ష. ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఒక విద్యుత్ సంస్కరణలలో ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసేసారు ఘనత వహించిన విశ్వగురువు గారు. ఆర్డర్ ఏంది అధ్యక్ష? మీరు 3800 టన్ను కొనుక్కునే బొగ్గు బంద్ పెట్టాలి, 10% విదేశీ బొగ్గు విధిగా కొనాలి. విధిగా
అది 25 నుంచి 30,000 టన్ను అధ్యక్ష. 4,000 టన్ను బంద్ చేయాలి, 30,000 టన్ను కొనాలి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆర్డర్, మా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు కాపీ. ఆస్ట్రేలియాలో ఆయన వ్యాపార మిత్రులకు దానికి కాసిలేరు పేరు పొద్దా తీసుకుంటారు. ఊకే అసెంబ్లీలో పేరు తీసుకోవద్దా బాబు, అసలు వాళ్ళు సావుకారులు మత్తుకున్నారు. ఎవరో ఒక సావుకారికి ఇచ్చి ఆయన ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి బొగ్గు తెస్తాడు, అది కొనాలి, కొని భారత ప్రజలు తరించాలి. దీని పేరు విద్యుత్ సంస్కరణ. ఇదా విద్యుత్ సంస్కరణ? 4,000 టన్ను దొరికే బొగ్గును 30,000 40,000 కొనమంటే అది విద్యుత్ సంస్కరణ. అగ్గోకు దొరికే కరెంటును మీటర్ వెండి ముక్కు వెండి వసూలు చేయాలి, అది విద్యుత్ సంస్కరణ. అదే కదా అధ్యక్ష, తమరి అనుమతితో వచ్చే ఇంటర్ సెషన్లో విద్యుత్ సంస్కరణ ఒక్కొక్క లైను, ఇప్పుడు మిత్రుడు రఘునందన్ రావు గారు చెప్పినటువంటి ఇది ఉన్నది అది లేదు మెరమెచ్చికాలు కాదు అధ్యక్ష. తమ నా అదృష్టం మంచిగా జగదీష్ రెడ్డి గారు మంచిగా ఉన్నాడు, కానీ ఆ రోజు నా ఆరోగ్యం బాగుంటే ఒక్కొక్క లైను దాని అంతరార్థం ఏందో నేనే గౌరవ సభలకు అందరికీ వివరిస్తాను. ఇది బొగ్గు కొనమన్నది అధ్యక్ష. లేకపోతే మీకు ఇంకేం చెప్తారు, విదేశీ బొగ్గు కనుక కొనకపోతే ఎన్టీపీసీ నుంచి సప్లై ఆఫ్ చేస్తాం. సెంట్రల్ సెక్టర్లో ఉండే పవరు ఎట్లా పంచాలి, ఏం పంచాలనేది అది ఎప్పుడో నిర్ణయం అయిపోయింది అధ్యక్ష. సెంట్రల్ షేర్ నుంచి వచ్చే ఇచ్చి తీరాలి, దట్ ఈజ్ మ్యాండేట్. కానీ అది ఆఫ్ చేస్తాం, మీ కరెంట్ సప్లై బంద్ చేస్తాం. వెరసి ఈ బొగ్గు కొనమని ఒక దందా, మీటర్ పెట్టమని ఒక దందా, పైసలు ఆఫ్ చేస్తామని ఇంకోటి. మొత్తానికి ఏంది, మేము చెయ్యలే, మాకు శాతగాలే. కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష, మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్. అక్కడ అడుగుతున్నారు ప్రజలు. ఇంతకుముందు మా యువ శాసనసభ్యుడు సుమన్ గారు చెప్పిండు, తమరి జిల్లాలో జుక్కల్ దగ్గర కావచ్చు, డెగ్లూరు ప్రాంతంలో, ఇక్కడ ముదోల్ దగ్గర ధర్మాబాద్ జిల్లా, నాందేడ్ జిల్లా ప్రాంతంలో కావచ్చు, పేద రైతులు మహారాష్ట్రకు చెందిన వాళ్ళు పాపం తెలంగాణలో ఒక గుంట 5 గుంటలు 10 గుంటలు అది దగ్గర కొనుక్కొని ఇక్కడ బోరేసి మహారాష్ట్రలో బారించుకుంటారు అధ్యక్ష. మన గద్వాల్ ప్రాంతం లేచి రాయచూరు ఏరియాలో బారించుకుంటారు, నారాయణఖేడ్ ప్రాంతం లేచి కర్ణాటకలో బారించుకుంటారు. నన్ను అడిగిన వాళ్ళు వచ్చి మన అధికారులు, సార్ వాళ్ళు ఒక 150-200 బోర్లు పెట్టారు అని ఫోటోలతో సహా తెచ్చిచ్చారు నాకు విఠలరెడ్డి గారు. వీళ్ళంతా తీసేయమంటారు అంటే అయ్యో పేద రైతుల పాపం, 66 లక్షల మంది రైతులకు మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం. మనలాంటి వాళ్ళు ఎంత ఎకరా, 1 ఎకరా 2 ఎకరాలు చేసుకుంటారు. తీసేయకండి, బతకని పాపం, వాళ్ళు మన భారతీయులే కదా, వాళ్ళు తినేది ఎంత అని స్ఫూర్తి చూపించినాం అధ్యక్ష. మేము కట్ చేయగలుగుతుంటాం. ఇప్పుడు నడుతున్నాయి, ఇవాళ కూడా ఏ పార్టీలను పోతామంటే పోయి చూడొచ్చు, ఇవాళ కూడా నడుతున్నాయి ఆ మోటార్లు. వాళ్ళకి ఏంది అధ్యక్ష, 24 గంటలు కరెంట్ ఉంటుంది, భూగర్భ జలం లెవెల్ పెరిగింది, తమ సత్యం 5 లక్షలు వస్తాయి, అద్దెకరం ఉన్నా పావెకరం ఉన్నా ఇంతో అంతో రైతు బంధు వస్తుంది. కాబట్టి వేసుకున్నారు పాపం. వాళ్ళు దళితులు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, గిరిజనులు ఉన్నారు, పాపం పేద రైతులు ఉన్నారు. నేనైనా గాలని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారా, గరీబులు ఇక్కడ పండించుకుంటారు వద్దని చెప్పినాం. విశ్వగురువు నీతి గిట్లుండాలి, పేదల మీద ప్రేమ గిట్లుండాలి. వచ్చేది బంద్ చేస్తారా అధ్యక్ష? ఎవరన్నా నీ కరెంటు బంద్ చేస్తాం, నీకు రాకుండా చేస్తాం, 24 గంటలు నువ్వెట్లిస్తావు? అది ఏమైంది అధ్యక్ష? దాని ఫలితం ఒక 40-50 గ్రామాల మహారాష్ట్ర సర్పంచులు, పాత హైదరాబాద్ స్టేట్ వాళ్ళు, తెలంగాణ పథకాలు మాకు అమలు చేయండి, లేకపోతే మమ్మల్ని తెలంగాణ కలపండి అని వాళ్ళు తీర్మానం చేసి పంపించారు. కర్ణాటక రాయచూరులో భారతీయ జనతా పార్టీ మంత్రిని కూర్చోబెట్టి అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా స్టేజ్ మీద బహిరంగ సభల మైక్లో చెప్తున్నారు, తెలంగాణ పథకాలు మాకు ఇవ్వండి లేదా మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి అని చెప్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేస్తారు. మరి దీన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలా? రాష్ట్రాలకు బార్డర్ అంటే అధ్యక్ష ఫెన్సింగ్లు ఉండే కదా, గోడలు కట్టరు కదా, గీతకు అవుతారా? ఈడ లైట్ కనబడుతుంది, ఆడ ఉండదు లైటు. నారాయణపేటలు ఉంటుంది, పక్కన కర్ణాటకలు ఉండేది. నారాయణపేట మక్తల్లా మోటార్లు పోతుంటే నీళ్ళు ఆడ పోయి, తాండూరులో పోతుంటాయి పక్కన పోయి, ఇక్కడ దుక్కల్లో పోతుంటే అక్కడ పోయి, బాన్స్వాడలో పోతే అక్కడ పోయి,
కనపడుతున్నాయి ఇవి, ఆపేటి కావు కదా. సంబంధాలు కదా అధ్యక్ష, బంధుత్వాలు కదా, లక్షల చుట్టరికాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రజలకు అక్కడ బంధుత్వాలు ఉంటాయి, అక్కడ ప్రజలకు ఇక్కడ బంధుత్వాలు ఉంటాయి. రోజు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు, చూసి పోతున్నారు. ప్రచారం జరుగుతుంది తెలంగాణ. ఎవరు ఆపుతారు అధ్యక్ష? పెద్ద టేకేదారు తీసుకున్నట్టు మీరు జాతీయ పార్టీ పెడతారా? మేము కాబట్టి మీరు పెట్టన్నా. జాతీయ లక్షణం మాకున్నదా మీకున్నదా? జాతి స్ఫూర్తి, జాతీయ లక్షణం, ఇరుగు పొరుగును ప్రేమించేటువంటి గొప్ప హృదయం ఎవరికున్నది? ఇదేనా అధ్యక్ష ధర్మము? ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో, ఈ మహాత్ముడు పుట్టిన నేలలో, ఈ బుద్ధుడు పుట్టిన నేలలో, అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగ నీడలో ఈ సమానత్వమేనా? ఈ న్యాయం కోసమేనా? ఇదేనా జరిగేది? వెరీ సారీ. నేను దుఃఖంతో చెప్తున్నా అధ్యక్ష, బాధతో చెప్తాను. ఈ సంతోషపూర్వకంగా చెప్పేది కాదు. ఈ దేశ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిందించవలసి రావడం నా బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటున్నా అధ్యక్ష. అట్లాంటి పరిస్థితి సంభవించడమే చాలా దురదృష్టకరం. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇటువంటి దుష్ట సమయం రావద్దు ఎవరికి కూడా. ఒక ముఖ్యమంత్రి లేచి వాళ్ళ అసెంబ్లీలో ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించేటువంటి దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఎందుకు రావాలి అధ్యక్ష? దానికి ఎవరు బాధ్యులు? ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటారు? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ అధ్యక్ష. ఇదే శాసనసభలో ఇప్పుడు మా మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు, కుప్పలేశ్వర్ గారు కూర్చున్న బెంచ్లో కూర్చొని చెప్పిన అధ్యక్ష, తెలంగాణ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ నేను మాట్లాడతానని నన్ను అవహేళన చేసి అక్కడనే కూర్చొని మాట్లాడండి. అవహేళన చేసి, గందరగోళం చేసి, నవ్వి, తిరస్కార భావంతో చులకన చేసి మాట్లాడండి. అదే సీట్ల నుంచి చెప్పిన అధ్యక్ష, ఒక రోజు వస్తుంది, న్యాయం గెలుస్తుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం అవుతుంది, మా నదుల నీళ్ళు మేము తీసుకుంటాం, మా కరెంటు మేము తీసుకుంటాం, మా ఉద్యోగాలు మేము తీసుకుంటామని చెప్పిన అధ్యక్ష. ఇలా తీసుకుంటున్నాం. ఇలా 65 లక్షల ఎకరాలు నాటేసుకుంటున్నాం. ఒక పద్ధతిగా పనిచేస్తున్నాం అధ్యక్ష, ఒక డిసిప్లిన్తో పనిచేస్తాం. తమరు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను తమరికి లక్ష్మీపుత్రుడు అని పేరు పెట్టుకున్నా. తమరు పెట్టుకోవాలని నేను పెట్టుకున్నా ప్రేమతో. అంత పచ్చబడతా ఉండే, పంటలకు నీళ్ళు వస్తూ ఉండే, విస్తరిస్తూ ఉండే, పంటలు ఎక్కువ వండుతూ ఉండే, నేను పెట్టుకున్నా అధ్యక్ష ప్రేమతో. చెప్పిన సభలలో నేను మొన్న నాకు బాధ అయింది అధ్యక్ష, నిజామాబాద్ బహిరంగ సభలో తమను పిలువలేకపోయాను. ఎందుకంటే తమరు స్పీకర్, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఎంత మనసులో బాధ ఉన్నా, తమరి జిల్లాలో నా బహిరంగ సభ జరిగినా తమని నేను ఎందుకు సార్ వద్దు విమర్శ పెడతారు మన మీద అని రిక్వెస్ట్ చేసిండే. కారణం ఏంది? తమరు స్పీకర్ కాబట్టి దాని స్థాయి దిగజార్చదు కాబట్టి మనసులో బాధ ఉన్నా అనుకొని పర్లేదులే అనుకున్నాం. అట్లా కొంత నియమమో పద్ధతో హోదాను, ఒక రాజ్యాంగపరమైన హోదాను, దాని వాల్యూస్ని ఎట్లా కాపాడతారు. ఓ పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ దేశంలో. అరే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, ఎంత పడితే అంత మోకాలెత్తోడు, అరికాలెత్తోడు. ఓరే ఏం మాటలండి, ఇదేం రాజకీయం అండి? ఎక్కడి మాటలు ఇవి? నాకు అర్థంగా ముఖ్యమంత్రి లేదు, మంత్రి లేదు, ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ దేశంలో? ఎవరిని టికిల్ చేస్తున్నారు? ఇది పోరాటాల గడ్డ తెలంగాణ, పౌరుషం ఉండే గడ్డ. ఈ పిట్ట బెదిరింపులతోని, ఈ అవాకులు చెవాకులతో బెదిరే బిడ్డలుగా తెలంగాణ బిడ్డలు. బెదిరేటోళ్ళు అయితే 60 ఏళ్ళ బంధనం తెంచుకొని మళ్ళీ తమ రాష్ట్రం తమ సాధించుకునే వాళ్ళు కారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఒక్కటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दया करके किसान विरोधी, गरीब विरोधी जो बिजली के बिल है उसे वापस ले लीजिए. आपका तानाशाही तरीकों से राज्य सरकारों को मत सताइए. बिजली घरों को चलने दीजिए. अगर नहीं चलने देंगे, आज इस असेंबली से मैं कह रहा हूं अध्यक्ष, మళ్ళీ నేను పిలిపిస్తా ఉన్నా, 20 లక్షల మంది విద్యుత్ కార్మికులు సింహాలు లెక్క జూలు విదిలించాలి.
లక్షల కోట్లు దశాబ్దాల తరబడి భారత ప్రజల యొక్క రక్తం మాంసం చెమట అయినటువంటి లక్షల కోట్ల విద్యుత్ రంగ ఆస్తులను ఈ ప్రజల ఆస్తులను కాపాడడానికి భయంకరమైన ఉద్యమం చేయాలి, యుద్ధం చేయాలి. అధ్యక్ష, నేను మొన్న నిజామాబాద్ సభలో ప్రకటించిన ఈ శాసనసభ తర్వాత మళ్ళీ ప్రకటిస్తా ఉన్నా, 100% అధ్యక్ష, నాకు సెంటిమెంట్ ఉంది. అక్కడి నుంచి చెప్తే తెలంగాణ ఎట్లయిందో ఈ మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం శాశ్వతం కాదు అధ్యక్ష. ఓన్లీ 17-18 మంత్సే. మాకు 13-14 నెలలు ఉన్నట్టుంది, మా తర్వాత 4 నెలలకు బాగాలేదు దుకాణం. 100% ఈ ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుతాం. భారత రైతాంగానికి తెలంగాణలో ఇస్తున్నట్టే మొత్తం భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం వాడే కరెంట్ అధ్యక్ష, అది కూడా గోల్మాల్ తిప్పుతున్నారు. దాన్ని ఉచితం అంటున్నారు. 20.8% అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాడది, ఇంక్లూడింగ్ ఇరిగేషన్ సెక్టర్ కలిపి. ఓన్లీ 20.8%. దాని ధర ఎంత, దాని మీద ఖర్చు ఎంత అంటే 1,45,000 కోట్లే. 12 లక్షల కోట్లు వాళ్ళకి ఇవ్వతుంది, కానీ ఎన్పిఐల పేరిట, ఉద్దీపనల పేరిట లక్షల కోట్లు ఇవ్వచ్చును. 1,45,000 కోట్లు ఇంతమంది రైతులు, 15 కోట్ల కుటుంబాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష, రైతు కుటుంబాలు ఈ దేశంలో. మీరు పవర్ బిల్ వాపసు తీసుకోకపోతే, బాయిల కాడ మీటర్ పెడితే ఈ భారత రైతాంగాన్ని మొత్తం అద్భుతమైనటువంటి ఉప్పెనలాగా లేపి ఉద్యమం చేసి ఈ బీజేపీ దుర్మార్గ ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుతాం. మొత్తం భారత రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్ సప్లై చేస్తామని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ మధ్యనే 28 రాష్ట్రాల నుంచి రైతు సంఘాల నాయకులు వచ్చారు, సమావేశం జరిగింది. ముక్త కంఠంతో చెప్పిన అధ్యక్ష, సార్ తమరు బయలుదేరండి, దయచేసి పెద్ద విప్లవం తెద్దాం దేశంలో అని చెప్పినారు. కాసుకోండి, ఆ విప్లవం రాబోతే జాగ్రత్త అని చెప్పి కేంద్రాన్ని మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ, ఈ మెరమెచ్చకాలు, మాయమాటలు, బెదిరింపులు వీటితోనేం కాదు. 20 నెలల తర్వాత ఇవే మీకు రివర్స్ అవుతాయి. మీరు ఎవరెవరి మీద మాట్లాడుతున్నారో ఇవే మీకు మళ్ళీ మీకు ఉరితాళ్ళై దాపురిస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వ్యవహరించండి, ఇతర పార్టీల గవర్నమెంట్లను గౌరవించండి, ఒక పద్ధతితో పోండి, ప్రజలను గౌరవించండి, ప్రజల సెంటిమెంట్లను గౌరవించండి, పేదల పుట్టగొట్టకండి అని కేంద్రానికి మరొకసారి మన రాష్ట్ర రైతాంగం తరఫున, ఈ దేశ రైతాంగం తరఫున మనవి చేస్తూ, తమరు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సలహా ప్రకారంగా ఆ సమాచారాన్ని అంతా క్రోడీకరించి బుక్ రూపేణ ప్రింట్ చేసి గౌరవ సభ్యులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. నౌ షార్ట్ డిస్కషన్ ఆన్ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ర్యాంపికేషన్ is over. Now clarifications. Bhatti garu. అధ్యక్ష, కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు పర్యవసనాలపై జరిగిన చర్చలో ముఖ్యమంత్రి గారు సుదీర్ఘంగా చాలా అంశాలు సభ దృష్టికి, రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి కూడా తీసుకొని వచ్చారు అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. నిజమే, వారు మళ్ళాడుతున్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష. ఆ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏదైతే మీరు ప్రస్తావించారో డెఫినెట్గా మీరు మీ సూచన పాటిస్తాం. ఇతర వర్గాలకు చేసినట్టు దళిత పిల్లలకు కూడా రావాలి కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా దానికి తగ్గించి, ఆ లెవెల్కి తగ్గించి సేమ్ ప్రపోర్షన్లో చేస్తాం అధ్యక్ష. రెండోది కూడా మీరు ఇచ్చిన సూచన మంచిది. నేను ఆ ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. ఈ సాంఘిక సంక్షేమ తర్వాత బీసీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో 1-2 చోట్ల నేను కూడా చూసిన. మనం ఒక బాధ్యత, మీరు గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా మనం సంఖ్య వహించినాం కాబట్టి ఎక్కువ కేర్ తీసుకొని అక్కడ ఆహారం కానీ మంచి కానీ జరిగించేటువంటి అవసరం ఉండాలి. ఆ విధంగా మంత్రులు కూడా డెఫినెట్గా తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. నేను కూడా దాన్ని రివ్యూ చేస్తాను కూడా భట్టి గారికి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. భట్టి గారు. సార్, చాలా సమస్యలతో పాటు ఈ విద్యుత్ సమస్య కూడా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు లేకపోతే
రాష్ట్రాలని ఒప్పుకోమని చెప్పేటువంటి విధానం ఇది డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో చర్చ జరిగి దీనిపైన ఎక్కడో దగ్గర లాజికల్ కంక్లూజన్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఉదాహరణకి మనం గతంలో ఒకసారి దీని మీద రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి పంపించాం ఏకగ్రీవంగా సభ. అది ఏమైందో తెలియదు. కానీ నా దగ్గర నేను ఒక లేఖ చూస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇది శ్రమశక్తి భవన్ నుంచి రఫీ మార్క్, న్యూఢిల్లీ 12 ఆగస్ట్ 2022. అందరితో పాటు రాష్ట్రాలకి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ పవర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూటీస్కి లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఏంటంటే, సార్ మేడం, ఐఎమ్ డైరెక్టెడ్ టు ఫార్వర్డ్ హియర్ విత్ ది డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2022 with request to provide your comments, if any, to this ministry within 30 days from the date of this letter, that is by 11th September 2022. The comments may also be emailed or whatever. సో ఈ 11th సెప్టెంబర్ కల్లా వీళ్ళకి ఏదో సమాచారం పంపించాలా, లేకపోతే మేము చేయాల్సింది ఏదో మేము చేస్తామనో, లేకపోతే దీనికి ఏంటో తెలియదు. నేను ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అందరి ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మనం గతంలో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినట్టే మళ్ళొకసారి అవసరం అయితే అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని పిలవండి, మాట్లాడండి. ఈ బిల్లుని ఆపటం కోసం మీరు ఏ రకంగా అయితే వారికి విజ్ఞప్తి చేశారో ఆ విజ్ఞప్తికి వారు స్పందించకపోతే ఈ రాష్ట్రం ఏ రకంగా స్పందించాలి అనే దానిపైన కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అఖిలపక్షాలను కూడా పిలిచి దీన్ని ఒక మూమెంట్లా తీసుకొని వచ్చి దీన్ని ఆపకపోతే వాళ్ళు ఎట్లాగైనా ముందుకు పోతూనే ఉంటారు అధ్యక్ష. దాని పరిష్కారం దొరకదు. కాబట్టి ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ తీసుకొని రావాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే మీరు ఇచ్చిన సమాచారం కూడా చాలా గొప్ప సమాచారం అధ్యక్ష. 4,04,150 మెగావాట్స్ పవర్ ఈ దేశంలో ఎస్టాబ్లిష్డ్ పవర్ ఉంటే, ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీతో ఏర్పాటు చేస్తే ఇందులో కేవలం హయ్యెస్ట్ పీక్ పీరియడ్లో 2,10,000 మెగావాట్స్ మాత్రమే ఈ దేశం వాడుకుంది. ఇంకా చాలా ఉంది. అంటే దాదాపు ఇంకో 2,31,000 పైబడి మెగావాట్ పవర్ ఉందని సమాచారం చాలా బాగా ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఇవ్వటమే కాదు, దీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మొత్తం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు యూపీఏ ప్రభుత్వం చేసింది అనేటువంటి సమాచారం కూడా ఇచ్చినందుకు మీ ద్వారా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా ఇటువంటి దాన్ని వాడుకోకుండా ఇప్పుడున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ రిఫార్మ్స్ అని అదే అని ఇదని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు మీరు చేయకపోతే మేము సంవత్సరానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు కట్ చేస్తామంటే దాదాపు 25,000 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాలకి. ఇట్స్ ఎ బిగ్ అమౌంట్ అధ్యక్ష. అంత అమౌంట్ కేవలం ఈ రిఫార్మ్స్ పేరు మీద ఇయ్యను అని అంటే కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు. దాన్ని కూడా మనం డిమాండ్ చేసి పొందాల్సింది మిగతా రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు. ఈ రాష్ట్రం కూడా భారతదేశంలో ఒక భాగమే అధ్యక్ష. ఇది డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో భాగమే. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా ఈ దేశంలో వచ్చినటువంటి పన్నుల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం నుంచే ఇస్తూ ఉన్నాను. అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఇవ్వాల్సిందే. ఇదేదో మీరు రిఫార్మ్స్ మేము ప్రైవేట్ వాళ్ళు గొప్ప చెప్పినంత మాత్రాన మేము ఇవ్వమంటే కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళు కూడా మనం దానికోసం కూడా డిమాండ్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి నేను వారి ద్వారా భట్టి గారు, నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తలేను. ఆ ఇచ్చేది ఏదో గ్రాంట్ కాదండి, మనం తీసుకునే అప్పు, మనం చెల్లించేదే. ఆ అప్పు కూడా మీరు ఆపేస్తాం మీకు ఇవ్వకుండా. ఇంక మీరు ఇంకేం చేయొద్దు మేము చెప్పిన మాట లేకపోతే. అది పాయింట్. అప్పుగా అయితే అసలు అవసరమే లేదండి, తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు సార్. అట్లాగే రెండో అంశం ఏంటంటే September 17 మన హౌస్ని ఈ 2 రోజులు నడపటం వలన చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి సార్. మీ ద్వారా నేను మరొకసారి సార్ చెప్పనండి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. సరే, మీరు వింటర్ సెషన్ మళ్ళీ పెట్టి సుదీర్ఘంగా సమస్యలు అన్నిటి మీద చర్చిద్దామని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ చేసే క్రమంలో నిమజ్జనము 17 సెప్టెంబర్ ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాం సార్. 17 సెప్టెంబర్ సంబంధించి సరే, మనం 74 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి 75 సంవత్సరాలకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో రకరకాలైనటువంటి చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మీ ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను. ఎప్పుడో జరిగినటువంటి వాటిని
రెచ్చగొట్టి ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో కొంత అల్లర్లు అలజడులు సృష్టించాలనే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష. 1947 ఆగస్ట్ 15 నాడు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే, బ్రిటిష్ రాజ్యం నుంచి స్వాతంత్రం వస్తే స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఒక సంవత్సరం తర్వాత సెప్టెంబర్ 17, 1948 నాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాం రాజ్యం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవచ్చు. దానికి ఎట్లా స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామో దీనికి కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటూ సమైక్యతా దినంగా ఈ సంవత్సర కాలం మొత్తం జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో డెఫినెట్గా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు అయ్యేటట్టుగా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున చేయాలని చెప్పేసి నేను మీ ద్వారా కోరుతూ, దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా వేరే రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఈ రాష్ట్ర అలజడులు అశాంతిని సృష్టించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఆనాడు పోరాటం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడిగా, అట్లాగే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి నిజాం రాజ్యంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్రం తెప్పించినటువంటి పార్టీ సంబంధించిన వ్యక్తిగా నేను వారికి చెప్తా ఉన్నాను. దీన్ని స్వతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుతూ ఈ ఉత్సవాలు ప్రైడ్గా ఉండాలి తప్ప, గర్వపడేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప గాయపడేటట్టుగా మాత్రం ఉండటానికి వీల్లేదనేది మీ ద్వారా నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కనీసం అంటే సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి, వరద వల్ల నష్టపోయారు కాబట్టి రైతులకి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి, అట్లాగే విఆర్ఎస్ సంబంధించి 1-2 రోజులైనా 17వ తారీఖు తర్వాత అయినా 1-2 రోజులైనా దీన్ని కనీసం మనం ఇచ్చినటువంటి సమస్యల మీద పొడిగించి 2-3 రోజులైనా డిస్కస్ చేసి తర్వాత కావాలంటే వింటర్ సెషన్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. సార్, బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పిన సూచనలన్నీ కూడా ఆమోదయోగ్యంగానే ఉన్నాయి. దాన్ని వ్యతిరేకించేది కానీ విభేదించేది కానీ ఏం లేదు. తప్పకుండా దాన్ని పరిశీలిస్తే అధ్యక్ష, ఏం అవకాశం ఉన్నా వారు చెప్పింది ఫాలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సండ వెంకట వీరయ్య గారు. బట్టి గారు సూచన మాత్రం అధ్యక్ష వారికి, అంటే సభకి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ 75 సంవత్సరాలు ఉత్సవాలు జరుపుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో స్వతంత్ర భారతదేశానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గుర్తుగా గౌరవంగా నేను ఈ సభని ముఖ్యమంత్రి గారిని వేడుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఢిల్లీలో కడుతున్నటువంటి భారత పార్లమెంటు భవనానికి, నూతనంగా కడుతున్నటువంటి భవనానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని పేరుని ఆ భవనానికి పెట్టడానికి ఈ సభ ద్వారా ఒక ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం కోసం నేను మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. దాన్ని స్పందిస్తారని ఆశిస్తాం. అధ్యక్ష, మంచి ఉత్తమమైనటువంటి సలహా వారు చెప్పారు. మనం తప్పకుండా చాలా ఉన్నత భావంతో అణచివేతకు గురైనటువంటి జాతుల గురించి అతి ఎక్కువగా తప్పించిన వ్యక్తులలో చెగువేరా కావచ్చు, నెల్సన్ మండేలా కావచ్చు, ఆ కోవలో వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. అందులో డౌటే లేదు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అధ్యక్ష ఒళ్ళు జలధరిస్తూ ఒక సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే, వారు రాజ్యాంగ రచనలో భాగం వహించకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే వచ్చేది కాదు అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రమే ఏర్పడేది కాదు. గతంలో కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష, వన్స్ అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద హౌస్. వారి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు చాలామంది మెజార్టీ సభ్యులు ఉన్న రాష్ట్రంలో ఏదైతే విడిపోతాని ప్రాంతం ఏదైతే అంటున్నదో అట్లా కాకుండా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం పాస్ చేస్తేనే ఒప్పుకోవాలంటే కాదు తప్పు అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు అధ్యక్ష. రాత్రి అయిపోయింది, లేట్ అయిపోయింది. అప్పటికి 10:30-11 అవుతా ఉంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తే ఇంత ఈజీ కాదు. నేను పొద్దున టైప్ చేసి తెస్తాను, రాత్రి పడుకోకుండా నిద్రపోకుండా మీరు ఉదయం చదవండి, మీకు సమ్మతమైతే నేను చెప్పేదాన్ని ఆమోదిద్దాం, లేదంటే మీరు చెప్పే చర్చ చేద్దామని చెప్పి వారు పడుకోకుండా నిద్రగాసి ఆ రాత్రి దాదాపు 1-2 గంటల నిద్రపోయి మిగతా సమయం అంతా మొత్తం ప్రింట్ చేసి తెచ్చి ఎందుకోసం డీటెయిల్ నోట్, ఎందుకోసం ఇట్లా దీన్ని ఒప్పుకోవద్దు, ఎందుకోసం వాళ్ళు డిమాండ్ ఒప్పుకోవాలంటే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పాస్ చేయకపోయినా సరే పార్లమెంట్ తీర్మానం ఆమోదించవచ్చు అని పెట్టించారు అధ్యక్ష. ఎవరు? అంబేద్కర్ గారు. ఎందుకు? ఎవరైతే దోపిడీకి గురవుతున్నారో
వాళ్ళు వచ్చి షికాయత్ చేసుకునే జాగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు. కాబట్టి మళ్ళీ అసెంబ్లీ తీర్మానం కాబట్టి అక్కడనే కట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, మళ్ళీ దోపిడీదారులకి వాళ్ళని అప్పయినట్టు అవుతుంది. అది కరెక్ట్ కాదని చెప్తే అందరూ కూడా చదువుకొని ఒక మాట కూడా మారు మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఆయన అంబేద్కర్ గారు అద్భుతంగా దాన్ని పాస్ చేయించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన అధ్యక్ష. వారి కంట్రిబ్యూషన్ పుణ్యమానే మొన్న మనకు అదే చట్టస్ఫూర్తితోని తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఏర్పడ్డది. ఇవాళ మనం కొత్త సుఖపడుతుంది. కాబట్టి కొత్త నూతన పార్లమెంటు భవనానికి పెట్టడానికి అంబేద్కర్ గారిని మించిన వ్యక్తి దేశంలో ఇంకో లేనలేరు అధ్యక్ష. డౌట్ కూడా అవసరం లేదు మనకు. వారు చెప్పిన 2 విషయాలు కూడా మాకు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం అధ్యక్ష. కరెంటు గతంలో మనం తీర్మానం చేసి పంపించిన జనరల్గా అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్స్ రీట్రేట్ చేయము అధ్యక్ష. అది మన గౌరవాన్ని మనమే దిగదార్చుకుంటూ అవుతుంది. కానీ రెండవసారి కూడా మళ్ళీ రిఫార్మ్ తెచ్చారు కాబట్టి, మళ్ళీ కొత్త రూపంలో తెచ్చారు కాబట్టి బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పిన దానికి అది సరిపోతుంది. ఈ 2 తీర్మానాలు కూడా నేను గౌరవ శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి గారి ద్వారా తమరికి రేపు విజ్ఞప్తి పెట్టుకోమని చెప్తా ఉన్నా. ఈ 2 తీర్మానాలు రేపు సభలో మొట్టమొదటి అంశంగా పెట్టి 2వ దఫా వచ్చిన విద్యుత్ సంస్కరణలను వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ తీర్మానం ప్లస్ కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలనే తీర్మానం కూడా పాస్ చేసే మిగతా కార్యక్రమాలు టేకప్ చేయాలని తమని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఈ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన కటాఫ్ మార్కుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మా శాసనసభ్యులందరి తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇది అందరి సభ్యులు కూడా మాట్లాడాలి, అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి వచ్చింది కాబట్టి తమరే నిర్ణయం ప్రకటించినందుకు మా అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దాన్ని మళ్ళొకసారి మీరు. రెండవది, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని కూడా మన తెలంగాణ మరి అత్యంత ఉన్నతంగా మనం తయారు చేస్తున్నాం. అందుకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే రేపు తీర్మానం చేస్తున్నామో పార్లమెంట్లో కూడా మన వాణి వినిపించే విధంగా తప్పకుండా మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, ఆల్రెడీ రెసిడెన్షియల్ వ్యవస్థలో ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కానీ బీసీ వెల్ఫేర్ కానీ మన కొప్పుల ఎస్సీ వెల్ఫేర్ కానీ ఈశ్వర గారు కానీ మన గంగుల కమలార్ గారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు కూడా స్వచ్ఛ గురుకులాల పేరుతో వారం రోజులు ఆల్రెడీ మేము కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నాం. తప్పనిసరిగా ఏదైతే ఈ ఆందోళన ఉన్నదో ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ గమనించి గుర్తించే వారం రోజుల పాటు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు ఇస్తే స్వచ్ఛ గురుకులాల పేరుతో మేము స్వయంగా ఆ హాస్టల్స్లో పాల్గొని అన్ని రకాల అంశాల మీద నిన్న చేయాల్సి ఉండే కానీ భారత ప్రభుత్వం ఒక సంతాప దినాలు ప్రకటించడం వల్ల నిన్న ఒక్కరోజు ఆగింది. కానీ ఆల్రెడీ పాటించాం, ఇంకా ఇది పొడిగించే విధంగా తప్పకుండా మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఇక మూడోది ముఖ్యమైనది సార్, ఈ 3వ అంశం కూడా ఇవాళ విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు సానుభూతితో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదైతే వాళ్ళకు సంబంధించిన 3 అంశాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారో సిఎస్ గారికి తక్షణమే ఆదేశించి ఆ పే స్కేల్కి సంబంధించి కానీ అర్హత కలిగిన వారికి ప్రమోషన్స్, ఎందుకంటే విఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దు కావటం వల్ల విఆర్ఏలు గ్రూప్ 1 ద్వారా ఎంపికైన వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్లో కొంత ఇబ్బంది జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఆ విఆర్ఏల ప్రమోషన్కి సంబంధించి కూడా అంశంతో పాటుగా వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ వయసు మీద ఒక స్పష్టత లేదు. చాలామంది వారసులు పనిచేయలేకుండా ఎవరో పిల్లగాలను పెట్టి ఈరోజు పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు 70 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా ఒక స్పష్టత లేని విధానం ఉన్నది. కాబట్టి 55 సంవత్సరాలు నిండి ఎవరైనా విఆర్ఏలు మరి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళ వారసులకి ఇస్తామని తమరు కూడా చెప్పున్నారు. ఈ 3 అంశాల మీద ఈ సభావేదిక తమరు రాష్ట్ర విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే మనం శాలరీస్ పెంచారు, అన్ని రకాల కూడా సౌకర్యాలు పెంచి మన గౌరవం పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మీ యొక్క ఆందోళనని ప్రభుత్వం కూడా మరి సమన్వయంగా గమనిస్తుంది. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే ప్రకటన ద్వారా మీరు కూడా తక్షణమే సమ్మె విరమించి విధుల్లోకి చేరవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రకటన ద్వారా కావాలని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉన్న విఆర్ఏ సోదరులకు ఈ సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన పోలీసు రిక్రూట్మెంట్లో కటాఫ్ మార్కులు ఓసీలకు ఏ రకంగా ఇచ్చారో ఈ వర్గాలకు కూడా ఇస్తామని చెప్పినందుకు ఈ సభావేదిక ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ అంశాల మీద కూడా ఒక స్పష్టమైన వైఖరి ప్రభుత్వం ఉన్నది కాబట్టి ఆ వర్గాలు ఆందోళన చెందొద్దని మీ ద్వారా మరి యావత్ విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ వర్గాలు కూడా ఉపయోగించే విధంగా చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ విఆర్ఏలకు సంబంధించి మేము చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళని మస్కూరులు అని పిలిచేది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు తెలంగాణ ప్రాంతంలో.
సరే అనతి కాలంలో తర్వాత కాలంలో వాళ్ళను విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్స్ అని పేరు పెట్టి పిలిచినారు. కొద్దిగా స్కేల్ కూడా కొద్ది శాలరీ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష, స్కేల్ లేదు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 10,000 పైచీలకు చేసి కొంతమేరకు ఆదుకున్నాం. 3,000 4,000 నుంచి 10,000 పైచీలు తీసుకొని పోయినాం. అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వం అవలంబించే పద్ధతిలో ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు మానవీయ కోణం ఉంటుంది అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పెంచితే స్కేల్డ్ ఎంప్లాయీస్కు ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకు పెంచారు అధ్యక్ష. కానీ నేనే పట్టుబట్టి కింది వర్గాలు ఎవరైతే చిన్న ఉద్యోగాలు ఉంటారో వాళ్ళ పొట్టలు నింపాలి మనము, ఇది ధర్మం కాదని చెప్పి కొట్లాడి దానికి స్ట్రగుల్ చేసి 30% పిఆర్సీ ఉద్యోగులకు ఇస్తే నాన్ స్కేల్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం 50 మందికి ఈ రాష్ట్రంలో పెంచింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో ఉండదు అధ్యక్ష ఈ వెసులుబాటు చేసినాం. విఆర్ఏలకు సంబంధించి చెప్పింది ఏంటంటే దాని మేము ఎప్పుడు తప్పులు చెప్పమండి, చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళు అనవసరంగా రోడ్ల మీద కూడా ఆందోళన చేస్తున్నది, అర్థరహితమైన ఆందోళన అది. కారణం ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు విస్తరిస్తూ ఉన్నాం. తమరు కూడా మొన్న చందోరా జాకోరా అని చెప్పి 2 లిఫ్ట్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష, పెడుతున్నాం. అయితే అవి నడవాలంటే కంపల్సరీ ఇన్ని కిలోమీటర్లకు లష్కర్ ఉండాలి. నిన్న కూడా నాగార్జున సార్ ప్రాజెక్టు గండి పడ్డది, తీసుకోవాలనుకున్నాం. విఆర్ఓ వ్యవస్థ అబాలిష్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు వేరే డిపార్ట్మెంట్లో సర్దుబాటు చేసినారు. విఆర్ఏలను మట్టుకు వాళ్ళకు కూడా అర్హులైన వాళ్ళకి స్కేల్ ఇచ్చి ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వగైరా వగైరా మొత్తం నిర్ణయం చేసి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అవకాశం ఇస్తాం, కొద్దిమందిని వేరే వాటిలో పంపిస్తామని చెప్పినాం అధ్యక్ష. దాని మీద ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీ అధ్యయనం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంది. వారే రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ షార్ట్ పీరియడ్లో విఆర్ఏలకు సంబంధించిన సమస్య కూడా పరిష్కారం చేస్తాం. దానిలో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు అధ్యక్ష. Now, the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Tuesday, the 13th September 2022.